So thank you for once again for coming here. આજનો પ્રોગ્રામ જે આપણો છે it is more about how AMA is taking the film production and management further. અમે કેવી રીતે એમાં એજ્યુકેટ કરીએ છીએ લોકોને. So this is also a program જેમાં આપણને we get the angle about how the movie is done. કેવી રીતે મૂવીની ટીમ, મૂવીના આખું કોર્ડિનેશન, મૂવીની પરફોર્મન્સ. યસ મૌલિકભાઈ પ્લીઝ. Now, I know there are some many more. મેં હમણાં જ અજયભાઈને કહ્યું કે આ મૌલિકભાઈને હું નીચેથી ઉપર લઈ આવીશ તો મારે તો ઊભા થઈ જવું પડશે, પણ તમારે આવવું પડશે. હી ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ્સ. હમણાં ચાલતું હતું એમાં તો તમે જ દેખાવ છો, રાઈટ? એન્ડ દેન આઈ નો દેર આર ફ્યુ મોર પીપલ ઇન ધ ટીમ ઓલ્સો હુ હેવ ટુ બી હિયર. સો એએમએમાં વી હેવ અ સેન્ટર Rupa and Anand Pandit, Ajay I don't know you know this or not, they have sponsored a center for film production management. Actually there is a film production management center which is there at AMA, and it was inaugurated by Jitendra when it was inaugurated. And we also have a 6-month diploma, 6 મહિનાનો કોર્સ ડિપ્લોમા on film production and management at Ahmedabad Management Association, among many other diplomas. That is the purpose કે આજે when we have taken this industry so seriously, and now film is recognized as an industry for it's a formal organized industry which is recognized even in the financial world as well as industry as a stature or the status also in the among the in legalities. હું બહુ જ ઓછો ટાઈમમાં બધાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનો છું. આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ ધેમ કે હું એક લાઇનમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશ બિકોઝ પીપલ આર હિયર ટુ લિસન ટુ યુ એન્ડ નોટ મી, રાઈટ? સો આઈ હેવ સમ ઇન્ટ્રોડક્શન્સ ફોર ધેમ વિચ આઈ મસ્ટ. એમાં કરણનું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મને થોડુંક જેલસી થવાની છે, બટ દેટ આઈ વિલ ડુ because Karan doesn't know the background that I am also a chartered accountant. અને એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. મેં પેપર ફોડી નાખ્યું, રાઈટ? તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ નથી તો કેમ અહીંયા લખાયું છે? એનીવેઝ આઈ એમ કમિંગ ટુ દેટ. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ અંકિતભાઈ. Ankit is the man behind everything that we are seeing, moves and everything. So, આજે મેં એમને કહ્યું તમે મારા ફોકસ છો આજે. ઓફકોર્સ વી હેવ લોટ ઓફ ધેમ દેટ વિલ. સો અંકિત ઇઝ અ ફાઉન્ડર ઓફ નો બજેટ ફિલ્મ્સ. સો તમારી કંપનીનું નામ જ નો બજેટ ફિલ્મ્સ છે. વાવ, હવે બદલાઈ જશે કદાચ, હાઈ બજેટ ફિલ્મ થઈ જાય તો નવાઈ નથી. સો હી ઇઝ ધ રાઇટર એન્ડ ડિરેક્ટર ઓફ લાલો, ધીસ મૂવી દેટ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ. A civil engineer by profession, by qualification, and he is known for his philosophical approach in storytelling. So thank you, Ankit bhai, for joining with the team. Ajay bhai is the producer, the man who actually took this call, right? Thank you, Ajay bhai. You given something worthwhile, and he has made significant contribution to film industry and Gujarati films through his co-founded organization Manifest Films. And he is the man behind, of course, as a producer of Lalo as well as 2024 film Udanchu, that also we have known. Thanks. And then the introduction is the Sada Sahayate man himself, Shruhat Bhai Goswami. He was the Lord Krishna Lalo in the movie. Sitting in the center, he started his career as a street player, doing street plays and experimental theatre, and spent years of working web series Pehla Guzar and Bamra, right? These are the Karan Joshi, qualified chartered accountant. તમે તો કોમેડિયન છો, બરાબર? એક્ટર ઓકે ના, ડોન્ટ વરી, એ તો હું તમને લઈ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરમાં આપણે લઈશું તમે શું કરો. કારણ કે મને બીક લાગે, હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું અને આ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તો અહીંયા દ્વારિકાનો નાથ કરે છે કૂદીને. હું સૂટ ને ટાઈ ને પહેરીને દરરોજ પહોંચી જઉં છું ઓફિસમાં. આ કામ કરવા જેવું છે ખરેખર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ તરીકે, ને હું ખોટી જગ્યાએ ફસાઈ ગયો છું. બટ he is the man, he is the lead person and the Lalo of that notorious Lalo, I would put it like, right? And then Riva Tulsi, of course, she looks also the youngest in the whole team. So Tulsi in the movie, Riva has been a actress, Indian actress, and then she was the lead role in this movie. And of course, we just discussed how did you manage that expression of
all the sides of a actress, which I'll come to in a question. You belong to Jamnagar, barabar? And her career in theatre started with Hindi production, a trilogy of Pure Gold. That is where you started. And then she has done projects like Oxygen and Kutch Express also. And then comes Maulik Bhai is the main part of the final conclusion of the film, right? Along with the Karan. So Maulik, we see that dance, the specific steps, અને કરણ તમને પૂછવાનો છું ને તમને બી કે આ સ્ટેપ્સ લાયા ક્યાંથી તમે, કારણ કે દરેક જણને નાચવાનું મન થઈ જાય અને કેટલા જણ એમાં પછી પગ બગ તોડે નહીં, એવું ના થાય. So Maulik is that role in the movie, but otherwise support role for the whole team, as I understand in the last 15 minutes in the boardroom. Ajay Singh Chudasama, a very, very, very dear friend of mine. He is a stalwart veteran of the film industry, exhibition industry, and he would know almost everybody in the film industry. R World na Malik che, he is the chairman of R World Leisure Private Limited. And Chudasama Group of Industries, Guru Company, was founded by his father, Bharat C. Chudasama, but then they have diversified into multiplexes, commercial complexes, real estate, sports arenas, etc. So that ends my introduction. Certainly I've taken 6 minutes. Sorry? He is also known as Vodka. Oh yes. અમે તો આપણે પછી વાત કરીશું. અમે એમને ઘણા બધા એવા એડજેક્ટિવો આપેલા છે અને હી ઇઝ સર્ટનલી અ સ્ટાર. હું એમને સુપરસ્ટાર કહું છું. સો વી વિલ ગેટ ઓન ટુ ધ, અને કરણભાઈ તમારું જ્યારે વારો આવે ત્યારે તમારું થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન બી આપી દેશો એ વખતે, રાઈટ? સો આઈ વિલ ગો હિયર. સો ધીસ ઇઝ અવર AMA. So this is some, we've done Matajini Pachedi in a formal, natural color, technical, in the textile form. And Ahmedabad Management Association no logo che. Ajay bhai. By now I have to remember every name, right? Ankit bhai, Ajay bhai, Shruhat bhai. Yes. તુલસી, હવે એને બેન ના કહેવાય, તુલસી બેટા, that's a better, અરે sorry, હા, રીવા, but તુલસી, people know you by Tulsi more, right? Now Riva Rach, yeah, the star of the movie. Mr. Chudasama, અમારા ભાઈબંધ સાથે આટલા વર્ષોમાં પહેલી વાર ફોટો મળ્યો હશે મને લાગે. અરે ભાઈ, મૌલિક ભાઈ, થેન્ક યુ. We need to unveil one poster which is our Ahmedabad Management Association's this program happening on the film production. So film production management નો ડિપ્લોમા જે 6 મહિનાનો ચાલી રહ્યો છે, જે અઠવાડિયામાં 2 વખત આપણે કરીએ છીએ, અને this goes on for 6 months. Come, everybody, we'll just stand up and then unveil this. આગળ આવો એ તો વધારે સારું. So maybe that's easier for a photographer more than anybody else. We can open this to unveil the poster. That's the unveiling the program. We just hold this. Thank you. Come. So to start with, without taking any more time, Ankit bhai, આ લાલો મૂવી તમે કન્સીવ કર્યું હશે, સ્ટોરી, you are the writer of the movie also, and then you took it up as direction also. Now, of course, there's a lot of emotional part, કે આ મૂવીમાં ઇમોશન્સ છે, and then એક સ્ટોરી બી છે, એક ફેમિલીની બી સ્ટોરી છે, એક તોફાની છે, અને એક બાજુ એને સહાયતે બીજો લાલો મળી જાય છે. તો આ આઈડિયા તમને કેવી રીતે આવ્યો લખવાનો, અને આજના ઓડિયન્સ સાથે રિલેટ થશે લખતી વખતે એવું કેવી રીતના, that you could figure out or you could think. I don't know whether you figured out or not, but ultimately એ જે લખવાની તમારી થિંકિંગ હશે, ઇમેજિનેશન હશે, તો what was this behind, કે તમે કેવી રીતના એને સોશિયલ બેલેન્સ, ઓડિયન્સ ફિલિંગ, એ બધું બેલેન્સ કર્યું? સૌથી પહેલાં તો જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ.
થેન્ક યુ સર અહીંયા ઇન્વાઇટ કરવા માટે. અને આ તમે જે રિવીલ કરાવ્યું, મારા પપ્પા કે આપણે ફિલ્મ સ્કૂલ ન જવાય, ને આજે ભગવાનની દયાથી મેં કોર્સ લોન્ચ કર્યો, તો આ બહુ મોટી વાત છે. અને તમે જે આ કીધું સર, તો બહુ સિમ્પલ થોટ હતો સર, કે એક રૂમમાં પિક્ચર બનાવી છે. એનું કારણ હતું કે આપણી પાસે બજેટ નથી. સિમ્પલ થોટ હતો. એટલે એક એક્ટર જે અમારા ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા ફ્રેન્ડ્સ જ છે મારા, તો કરણને અમે એ લોકો વાત કરતા હતા કે તું રૂમમાં ફસાઈ જાય, અને ડીઓપી સામે બેઠા છે શુભમ, તો એ અને હું અને અમે 3-4 જણા લોકો. શુભમ, તમારે એકવાર તો ઉપર આવવું પડે, હું ભૂલી ના જાઉં. બંને ડીઓપી છે, શુભમ અને ઉદય, જેણે આ ફિલ્મ શૂટ કરી છે. These guys are no. જે અત્યારે પણ BTS શૂટ કરી રહ્યા છે. Played a big role in the. આવો પ્લીઝ, અહીંયા વચ્ચે બેસો ને પ્લીઝ. વેરે ઓકે, અન્ડરસ્ટેન્ડ. અત્યારે પણ BTS શૂટ કરી રહ્યા છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એનો કેમેરો સતત ચાલુ છે. અરે વાહ, વન્ડરફુલ. તો બેક ટુ આવે તો એવી રીતે સર શરૂઆત થઈ હતી, અને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું હતું કે બજેટમાં કરીએ પછી અમે લોકો ડિસ્કસ કરતા હતા કે એ ત્યાં ફસાઈ જાય છે અને એને ભગવદ્ ગીતા મળે છે. પછી કીધું ભગવદ્ ગીતા કરતાં એક કામ કરી, ભગવાન જ આવે તો. બસ આવી રીતે બહુ રેન્ડમ ડિસ્કશનથી અમે લોકો કે ને કે આ ફિલ્મ બનાવતા ગયા અને અહીંયા સુધી પહોંચી. અને બીજી બ્યુટી એ હતી કે આ બધું સર ક્યાંક ને ક્યાંક જોયેલું, જાણેલું, કે એક નોર્મલ માણસ હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક કહેતો હોય કે ભગવાન આવું કંઈક થઈ જાય. આપણે જે વાત કરતા હોય કોઈ પણ, ઇવન મેં ગુજરાતમાં જે નોટિસ કર્યું છે કે ભગવાન સાથે આ રીતે જ વાત કરે કે ભાઈ મારે પરીક્ષામાં પાસ થવાનું જો તું કરી દેજે, એમ હકથી કહેતા હોય. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધી વસ્તુઓ કદાચ સ્ક્રીન ઉપર આવે તો કેવું લાગે એમ, પણ એવું નહોતું વિચાર્યું કે લોકો, તમે જે આ પ્રશ્ન પૂછીને તમે જે કીધું કે લખવાટાણે સાચે આવું કંઈ ખબર નહોતી, એવું જ હતું કે પ્રોસેસ કે કઈ રીતે થાય. અને જ્યારે બનાવતા હતા ને ત્યારે અમારા ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર નથી આવ્યા, કદાચ એવું કહેતા કે કલ્ટ છે આ, કલ્ટ, અને અમને ખબર નહીં કલ્ટ એટલે શું થાય. પણ આજે આ કલ્ટ થઈ ગયું એમ. તો બસ ફોકસ સાથે સર કરતા ગયા, અને કે ને કે ઓલું લોક જોડતે ગઈ અને કારવા બનતા ગયા, અને અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા સર. અરે વાહ, એક્સેલન્ટ. થેન્ક યુ સર. બટ આમાં અજયભાઈ, આઈ કમ બેક ટુ યુ બીકોઝ એવરીબડી થોડું મોનોટોની બ્રેક થાય. અજયભાઈ, તમને ક્યાંથી બિલીફ આવી કે આ ભાઈએ તો લખી નાખ્યું, ભગવદ્ ગીતાની કન્વર્ટ કરીને ભગવાન જ લઈ આવ્યા, અને દેન ફાઇનલ, પણ એ સ્ક્રિપ્ટમાં તમે પૈસા લગાડશો કે પ્રોડક્શન સપોર્ટ આપશો કે પ્રોડ્યુસર તરીકેનો રોલ તમે બટ વોટ મેડ યુ બિલીફ કે આ લોકો બિલીફ હતા, સ્ટોરી બિલીફ હતી, કે એમ હતું કે ના કંઈક કરવું જ છે આ થીમ ઉપર? એટલે અંકિતને અને શુભમને હું તો વર્ષોથી ઓળખતો હતો, છેલ્લા લાસ્ટ 7 વર્ષ થયા. અમે લોકોએ પહેલા ગુલઝાર કરીને એક વેબ સિરીઝ બનાવી હતી, ત્યારથી સુરતને અમે લોકો હતા, અને એક ફેથ ત્યારથી જનરેટ થઈ ગયો હતો કે એક કનેક્શન હતા કે જે ક્યારે તૂટે નહીં એવા હતા. અને વચ્ચે અમે લોકો એક ફિલ્મ બનાવવા જઈ રહ્યા હતા કે જે થોડી બિગર અમાઉન્ટવાળી હતી, અને અમે લોકો ફાઇનાન્સર શોધી રહ્યા હતા જે નહોતા મળી રહ્યા. તો એમને એવું થયું કે ચલ, કરણને ને એ બંનેને ખબર પડી કે જે ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર છે ને વિકીભાઈ, કે ત્યાં મુંબઈમાં ફેસ્ટિવલ થાય છે ફિલ્મોના, અને ત્યાં ઘણી બધી ફિલ્મો રોજ 7-8 ફિલ્મો જોવાની હોય છે. એ બંને ત્યાં ગયા, અને ત્યાંથી 2 દિવસ પછી મને ફોન આવ્યો, મને કે એક સ્ક્રિપ્ટ છે અમારા મગજમાં, ચલો મોટું પ્રોડક્શનમાં આપણે નથી મળતું તો તમે એક નાનું જુઓ ને. તો કીધું શું? કંઈ નહીં, એક રૂમમાં એ કે એક વ્યક્તિ ફસાઈ જાય છે, એટલે અમને એક રૂમ આપી દો, એક ઘર આપી દો, એક કેરેક્ટર છે અમારી પાસે છે, ડિરેક્ટર કે હું કરી લઈશ, કે શુભમ તો કે ડીઓપી વર્ક કરી લેશે, અમારે બીજું કશું નથી, 5 લોકો આપી દો, કે 5 લોકોમાં અમે ફિલ્મ બનાવી નાખશું, અને એક રિક્ષા આપી દો. હા, એટલે રિક્ષા તો ત્યારે શું કહેવાય કે એટલી પેલું રિક્ષા નહોતી, ખાલી એટલું જ એ લોકોનો થોટ હતો. આ તો હું ખાલી કહેવા માંગતો હતો કે મેં મૂવી બરાબર જોયેલું છે. હા. એટલે પછી મેં કીધું ચલો વાંધો નહીં, ચલો તમે કોઈ કહી રહ્યા છો કે આ આટલી જ વસ્તુ જોઈએ છે ને એમાં, તો મેં કીધું ચલો વી કેન ડુ. પછી એ લોકોની થોટ પ્રોસેસ ચાલતી એક સ્ક્રિપ્ટ જ્યારે બાઉન્ડ થઈ, જ્યારે મેં કીધું યાર તમે આ તો એ જ બજેટ લઈને આવ્યા, એટલે કે જે નોર્મલ ફિલ્મોમાં આપણે થતું હોય છે. ચલો આપણે છતાંય બીજું કરકસર કરીને આપણે કરીશું ને, આપણા જ ગામમાં કરી રહ્યા છીએ, એટલે ત્યાં લોકો આપણને હેલ્પ કરશે. પછી એમના મિત્રો હતા કોલેજ ટાઈમના, એમને કીધું કે મારા મિત્રો છે કોલેજ ટાઈમના, એમની સાથે આપણે વાતચીત કરીને, એ પણ શું કહેવાય કે પહેલેથી મારા સપોર્ટમાં છે એ કે, તો એમને વાત કરી, એમને કીધું અમે પૈસા આપીશું. એટલે લિટરલી
અમે શું કહેવાય કે ફાળો કરીને એક અમાઉન્ટ ભેગી કરી, ક્રાઉડ ફંડિંગ. ક્રાઉડ ફંડિંગ કર્યું, અને ક્રાઉડ ફંડિંગ એ લોકોએ મને જવાબદારી આપી કે આ જવાબદારી ફંડની તમારી, કે ક્યાં સાચા રસ્તે આને પહોંચાડો. અમે કીધું એ મારી જવાબદારી. એટલે પછી એને શું કહે કે અંકિતભાઈ કીધું કે કારવા બનતા ગયા, એવી રીતના લોકો જોડાતા ગયા અને આ ફિલ્મ આવી રીતે બની, અહીંયા સુધી પહોંચી. ના, ફેબ્યુલસ. અને આઈ થિંક નાવ નેક્સ્ટ દેટ વિલ કમ ટુ કે છેલ્લો ક્વેશ્ચન હશે ત્યારે કે વોટ નેક્સ્ટ, બિકોઝ તમે એક પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું, એક પેલું શું કહેવાય લોકોના એક્સપેક્ટેશન્સ ઊભા કર્યા અને એક એક્સપેક્ટેશન્સ સર્વ કર્યા. એટલે રશેશભાઈ હમણાં કહેતા હતા, અને રશેશભાઈ આઈ મે ઓલ્સો આસ્ક યુ ફોર 1 મિનિટ લેટર ઇફ ટાઈમ પરમિટિંગ, કે હવે તમે એને નેક્સ્ટ લેવલ કઈ રીતે લઈ શકો અને આજમાંથી તમે સોસાયટીને કેવી રીતે. પણ સુરતભાઈ, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર યુ, કે તમે ખરેખર સવારના 2-3-4 કલાક મેડિટેશન કરો, એવું બધું કરો છો લાઈફમાં? કારણ કે તમારું કેરેક્ટર તો એવું એકદમ પરફેક્ટ દેખાતું હતું. એટલે હાઉ ડીડ યુ બેલેન્સ ધીસ, કે તમારું નોર્મલ એક કેરેક્ટર હોય, નોર્મલ એક પર્સનાલિટી હોય, અને પછી વેન યુ પ્લે અ રોલ ઓફ ભગવાન ઇન અ મૂવી, that you have to be a different, એ એક્સપ્રેશન જુદા હોય, માઇન્ડસેટ જુદું હોય. કારણ કે ઓડિયન્સ તો હું માનું છું કે તમારું માઇન્ડ બી જુએ છે બોડી લેંગ્વેજમાં, કે આ ખરેખર માણસ આંખ બંધ કરે છે તો આંખની અંદર ભગવાન જ વિચારતો હશે કે ભગવાનનો. સો હાઉ ડીડ યુ પ્લે દેટ રોલ, કે તમે આ નોર્મલ તમારી પર્સનાલિટી જે બી હોય, તોફાની હોય કે જે બી હોય, વર્સિસ ધીસ રોલ. સો વોટ મેડ યુ ડુ ધીસ, અને વોટ વોઝ ધ ચેલેન્જીસ ઇફ અટ ઓલ, અથવા વોટ વર ધ એફર્ટ્સ ઇફ અટ ઓલ? ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન, કેમ છો બધા? જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ, નમો નારાયણ. સર, પહેલાં તો મને જ્યારે અંકિતભાઈ કીધું કે કૃષ્ણ ભગવાનનું કેરેક્ટર પ્લે કરવાનું છે, એટલે મને થોડી બીક લાગી. મેં કીધું સારું, ઠીક છે, પણ શૂટના થોડા દિવસ પહેલાં મેં એવું કીધું કે ભાઈ મારાથી નહીં થાય, કારણ કે ધીમે ધીમે તમને રિયલાઇઝ થાય કે આ બહુ મોટી જવાબદારી છે, આ બહુ મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. મારાથી કદાચ એક વાક્ય ઉપર નીચે થઈ ગયું, એક શબ્દ ઉપર નીચે થઈ ગયો તો કદાચ લોકોની લાગણીઓ હું દુભાઈ શકું છું અનનોઈંગલી. એટલે મને એ વસ્તુનો ડર હતો. પણ મેં અંકિતભાઈને જ્યારે વાત કરી ત્યારે અંકિતભાઈ કીધું કે મારી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી, એવું હોય તો તું કોઈ બીજું એક્ટર ગોતી દે. એટલે મેં કીધું બીજું મને કોઈ લાગતું નથી તો હું જ કરીશ. તમને જ સોંપ્યું બીજા એક્ટર શોધવાનું. ના, તમે સ્ટ્રેટેજી હતી. ધીસ આર ઓલ મેનેજમેન્ટ, યુ નો, કે પેલો કોઈ તમારે તે એક્ઝિટ કરતો હોય કે બી તું તારું રિપ્લેસમેન્ટ લઈ આવીને પછી તને છોડું. એટલે ધીસ આર મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીઝ. એમાં પેલા કે ના, મને તો કોઈ મળતું નથી રિપ્લેસમેન્ટ, મારે જ ફસાયેલા રહેવાનું છે. બટ વન્ડરફુલ. પણ પછી જવાબદારી આવી ગઈ હતી માથા ઉપર, એટલે કરવાનું જ હતું, બીજો કોઈ ઓપ્શન નહોતો. એટલે હું થોડો સ્વભાવગત આમ મિત્રોની વચ્ચે છું, થોડોક મસ્તીખોર, પણ આમ જનરલી હું બહુ શાંત છું, બહુ ઓછું બોલું છું, મને ગમે ત્યાં જ બોલું છું, ઓછા શબ્દો વાપરું છું. એટલે કદાચ એ મારી એક સાઈડ છે જે આમાં કદાચ દેખાઈ હશે લોકોને. અને ખાસ કરીને અમારે જે ડિસ્કશન્સ થતા હતા કે આપણે જે ભગવાન બતાવવા છે, કૃષ્ણ ભગવાન, એ કેવા હશે. તો અંકિતનું પહેલેથી એવું હતું કે ભગવાન જ્યારે પણ સ્ક્રીન પર આવશે ને ત્યારે ઓડિયન્સને એવું થવું જોઈએ કે ચલો બધું ઠીક થઈ જશે, ઓડિયન્સને મનમાં શાંતિ થવી જોઈએ. એ અંકિતનું પહેલેથી હતું. એટલે અંકિતનું દરેક શોટ પછી એક હોય કે સ્માઇલ મિસ ના કરતા, એમ સ્માઇલ રાખો, સ્માઇલ રાખો, સ્માઇલ રાખો. ને અત્યારે ઘણા લોકો જે સ્માઇલની વાત કરે છે કે એ સ્માઇલનું શું હતું, એ અંકિતભાઈનો જ એક વિચાર હતો કે ભાઈ સતત આ માણસને, આ ભગવાનને જોઈને એવું લાગવું જોઈએ કે બધું ઠીક થઈ જશે. એટલે આટલા જે કેઓસ જે થઈ રહ્યો છે આખી ફિલ્મમાં, એમાંથી આ કેરેક્ટર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે આવે ત્યારે લોકોને મનમાં શાંતિ થવી જોઈએ. અને પ્લસ બીજી વસ્તુ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ મૂવીમાં બહુ વનરેબલ બતાવ્યા છે. કે દર વખતે કેવું હોય કે આપણે અહીંથી ફરિયાદ કરતા હોય કે કરી દેજે, મારું કામ કરી દેજો, ભાઈ હું માનું છું, તમે યાર હું આટલા વર્ષોથી તમને માનું છું, તમે મારું કામ નથી કરતા. ફરિયાદો હોય, માંગણી હોય, ઘણું બધું હોય, પણ એ વન વે. સામેથી શું રિસ્પોન્ડ આવે છે આપણને ખબર નથી, આપણે કદાચ આપણી ઇમેજિનેશનમાં જ છે. પણ આ ફિલ્મમાં અમે લોકો એવી ટ્રાય કરી છે કે ભગવાનને પણ આપણે થોડા વનરેબલ બતાવીએ, કે એ પણ વાત કરે છે આપણી સાથે. અને એ વાત કરે તો કેવી વાત કરે છે, તો એમને પણ દુઃખ થાય છે. એમને પણ જ્યારે લાલાથી દિવાલ તૂટતી નથી ને જ્યારે હાર માની જાય છે તો એ પણ રડે છે. પોતે પોતાનું એક સાઈડ બતાવે છે કે લાલો પૂછે છે જ્યારે કે તમને ભગવાન ક્યારે મન નથી થતું ગોકુળ પાછું જવાનું.
એટલે લાલો ભગવાન જ્યારે બોલે છે કે ભાઈ મને મન તો થાય છે ત્યારે લાલો સૂઈ જાય છે. એટલે એક કટાક્ષ હતો કે જ્યારે ભગવાનને વાત કરવી હોય છે ત્યારે આપણે રેડી નથી, એટલે આપણે એટલા સક્ષમ નથી કે ભગવાન વાત કરે તો આપણે સાંભળીએ એમ. એટલે બહુ એક કહેવાય ને કે હ્યુમન સાઈડ કદાચ આજના સમયમાં ભગવાન આવે તો આવા જ હોય. એ જ્યાં સુધી ભગવાન નહીં કે આપણને કે હું ભગવાન છું ત્યાં સુધી આપણને ખબર બી નહીં પડે કે ભગવાન છે. એટલે બસ આ જ બધી સાઈડ એક્સપ્લોર કરવાની અમે લોકોએ ટ્રાય કરી હતી. અને થયું કેમ સર એ તો મને નથી ખબર, એ થઈ ગયું છે. આની ક્રેડિટ હું કઈ રીતે લઉં અને આને કઈ રીતે હું આર્ટિક્યુલેટ કરું કે કઈ પ્રોસેસ કરી હતી, શું કર્યું હતું, કારણ કે મને નથી ખબર કઈ રીતે કર્યું હતું. એ થઈ ગયું, એ કઈ રીતે થઈ ગયું મને નથી ખબર. એક વસ્તુ કરી કે સ્માઇલ પકડી રાખી, સ્માઇલ પકડી રાખી સ્માઇલ અને પકડી રાખી. And smile is the curve that makes everything straight, Yeah. right? થેન્ક યુ સો મચ. So wonderful. હા, yes. 100%. ભગવાનની મહેરબાની ને પછી કદાચ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભાઈ ફળની આશા જ નથી રાખવી, કર્મ કરે રાખો, કર્મણીય વાધિકાર હસ્તે. એટલે ખરેખર સાહેબ એવું જ હતું. એમને કીધું કે મેં વિચાર્યું જ નથી, પણ એમને કે કોઈને વિચારવાનો ટાઈમ જ નથી મેં દીધો, કારણ કે એટલું હેક્ટિક હતું સ્કેડ્યુલ જ. કેટલા ટાઈમમાં આખું મૂવી શૂટ થયું હશે? હા, એટલે 35-40 ડેઝમાં થયું Don't છે. tell me. શું વાત કરો છો? પેલા મકાનનું ભાડું પર ડે ચાલતું હશે. ઓકે, રીવા, રાઈટ? રીવા, તમે કેરેક્ટર જે હતું તમારું, ઇટ વોઝ નોટ અ ઇઝી કેરેક્ટર. ઇવન મે બી સમ હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની કોઈ લેડી એક્ટર જોતા હશે તો એમને બી લાગતું હશે કે તમારે તો 2-3-4 વસ્તુઓ મેનેજ કરવાની હતી. યોર પેરેન્ટ્સ, હિઝ પેરેન્ટ્સ, એન્ડ દેન યોર હસબન્ડ, યોર ડોટર, એન્ડ દેન યુ ઓલ્સો વેન્ટ એન્ડ સે કે ભાઈ હું જઈને ડાન્સ બી કરું, દેટ યુ ડીડ ઇન વન ઓફ ધ I don't know, Navratri or something. So how did you get into this character? A similar question, but then your role was much larger if we see. એક લાલાનો રોલ તોફાનીનો હતો, એક લાલાનો રોલ ભગવાનનો હતો, but your role was quite a many roles in one. તો તમે એ કેરેક્ટરને પહેલાં કેવી રીતે એબ્સોર્બ કર્યું અને પરફોર્મ કરતી વખતે જે ઇમોશનલ ટચ કરવા માટે તમે જસ્ટ બિકોઝ યુ આર ટેલેન્ટેડ but then you would have done lot of research, I would understand. તો એ તમે what was your, you can narrate your experience, you can narrate your homework or readiness for the role. So what you just mentioned, isn't it every Indian woman ever? But not on the silver screen, no? Yeah, I mean, I don't think I'm taking everything that you've said to heart. But I feel દરેક સ્ત્રી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ફોર દેટ મેટર, નોટ સ્ત્રી પુરુષ, બધા રોલ્સ મેનેજ કરતા હોય છે. ટોકિંગ ઓફ ધ ફિલ્મ, તમે એવું કીધું કે લાલાનું, ડોટરનું ને પેરેન્ટ્સનું, એની સાથેના ઇન્ટરેક્શન્સ હતા. બટ રિસર્ચ કરતાં આઈ વુડ સે કલેક્ટિવ કોન્શિયસનેસ એક હોય ને આપણને, કે ઇટ્સ લાઈક યુ હેવ નોટ પ્લેડ ધ રોલ બટ યુ હેવ સીન અ લોટ ઓફ વુમેન બી દેટ વે. એન્ડ ક્યાંક ને ક્યાંક સબકોન્શિયસમાં તમને પ્લે અરાઉન્ડ કરતી હોય એ સ્ત્રીઓ. એટલે આઈ થિંક દેટ હેલ્પ્ડ બિકોઝ માય બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝ ફ્રોમ કાઠિયાવાડ. આઈ એમ ફ્રોમ જામનગર. સો આઈ પ્રોબેબલી હેવ સીન મે બી અ ફ્યુ વુમન અરાઉન્ડ મી. દેટ એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ સ્ક્રિપ્ટ તો હતી જ. અંકિતભાઈના ડિરેક્શન્સ કે ગાઈડન્સ કે આમાં આવવું જોઈએ છે, આમાં આવું કરવું છે. એટલે આઈ થિંક એ જે રીતે ગાઈડ કરતા ગયા એ પ્રમાણે ત્યારે મારી જેટલી સમજણ હતી ને તો મેં એ વસ્તુ પ્લે કરી એમ. અને બાકી વોટ એવર સીન્સ આઈ હેડ વિથ કરણ, આઈ થિંક ઇટ્સ ટુ હિઝ બ્રિલિયન્સ કે આઈ કુડ ઓલ્સો રિસીવ એન્ડ રેસિપ્રોકેટ. તો બસ હા, એ જ એક્શન. Wonderful, but you played a fabulous role, I would say that. Karan, over to you. રાઈટ. સો કરણ, પહેલાં તો તમે 1 મિનિટમાં 1.5 મિનિટમાં તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. આ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ ક્યાંથી ઘૂસ્યું એ તો હું પછી એનો પેલું એ કરીશ. કારણ કે મને હવે રિલીફ થઈ. પહેલાં તો આ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ એક્ટર બની ગયો ને હું રહી ગયો. ખરેખર હું સીએ તો એક્ટિંગ કરવાનો ટાઈમ કેવી રીતે કાઢે? સો તમારું એક ઇન્ટ્રોડક્શન, બિકોઝ આઈ ડીડ નોટ હેવ ધ રાઇટ ઇન્ટ્રોડક્શન, અને દેન આઈ હેવ અ ક્વેશ્ચન ટુ યુ, બટ ફર્સ્ટ યુ કેન ગીવ યોર ઇન્ટ્રોડક્શન. Hi, good evening. My name is Karan Joshi. I am practicing theatre since 9 years and I am from Ahmedabad. I am So
સો કરણ Thank you so much. આઈ મસ્ટ સ્ટોપ યુ હિયર. આ ટીમમાંથી કેટલા જણા અમદાવાદના, કેટલા જણા જામનગરના અને કેટલી જગ્યાઓ દૂર જુદી જુદી જગ્યાના? તમે ક્યાંના? હું એમ કાઠિયાવાડનો રહેવાનો એટલે અમદાવાદમાં પણ સેવ ટામેટાનું શાક ખાવાનું. તમે જુનાગઢ, તમે રાજકોટ. હા, એટલે જુનાગઢ, રાજકોટ, જામનગર, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર અમારા કેપિટલમાંથી આવ્યા. મૌલિકભાઈ તમે મહેસાણા. સો પ્રેક્ટિકલી વી હેવ અ પેન ગુજરાત ટીમ. મેહોણા, કરેક્ટ. યસ કરણ, ધ ક્વેશ્ચન ટુ યુ ઇઝ કે તમે જે પરફોર્મન્સ કર્યું અને એ પરફોર્મન્સ જે કર્યું એમાં દેર વુડ નેચરલી બી યોર રોલ વોઝ ધ સેન્ટર સ્ટેજ ઓફ ધ મૂવી, બરાબર? એટલે એ મૂવીના રોલમાં ડિરેક્ટર તમને કંઈક કહેતા હશે, તમે કંઈક વિચારીને કંઈક પરફોર્મ કરતા હશો, એન્ડ ધેન ધ કોર્ડિનેશન એમંગ ધ ટીમ. એટલે કેટલી ફ્રીડમ હોય એઝ એન એક્ટર દેટ યુ વુડ સે ડિરેક્ટરને કે અંકિતભાઈ બરાબર છે પણ મને આમ તોફાન કરવા દો, મને આ જઈને એકવાર કોથળી લઈ આવવા દો અને પછી કદાચ ફિલ્મનું શૂટિંગ પતે પછી પી લેવા દો. પણ વાત એવી છે કે તમે ફ્રીડમ, માય પોઈન્ટ ઇઝ એન એક્ટર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે ઘણા લોકોને અહીંયા એક્ટર બનવાનો એસ્પિરેશન હોઈ શકે. તો આર દે કન્ફાઇન્ડ કે આ કરવાનું છે, આમ જ કરવાનું છે, આ જ પહેરવાનું છે, આ જ સ્ટેપ લેવાનો છે, કે તમને ફ્રીડમ મળે અને ફ્રીડમને તમે વાપરો કેવી રીતના? દેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ટુ યુ. પહેલા તો સર લકીલી કે અંકિત જેવા ડિરેક્ટર સાથે કામ કરીએ ને તો ગમે એવો એક્ટર સારો લાગે પહેલા તો. ગુડ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ટુ અંકિતભાઈ, સર્ટનલી, એન્ડ ધેટ આઈ હર્ડ ફ્રોમ એવરીબડી. કેમ કે જે ફ્રીડમ અંકિતે આપી છે, અમારે કોઈક વાર કહેવું પડતું હતું કે ભાઈ બસ આટલી ફ્રીડમ નહીં, પ્લીઝ થોડીક ફ્રીડમ ઓછી આપો. કેમ કે ફૂલ ફ્રીડમ, અને ક્યાંક એટલો વિશ્વાસ હતો અંકિત અમારે બધાને એકબીજા ઉપર કે ક્યાંક ખોટું જશે, ક્યાંક એક દોરો ઉપર નીચે થઈ જશે તો કોઈ છે જે કહેશે. અને જે કલેક્ટિવ રીવાએ કીધું કે કલેક્ટિવ જે એફર્ટ્સ રહ્યા છે એ સૌથી વધારે મેટર કરે છે. અને એક્ટર તરીકે સર મારી પાસે અમે રાઇટિંગ પ્રોસેસમાં જ અમે કેમ લખી છીએ તો હું એમ કહીશ કે જ્યારે ફિલ્મ લખાતી હતી ત્યારે જ હું અને શ્રુહદ ઇન હતા. રીવા આગલા દિવસે જોડાઈ હતી. તો રીવાએ જે શૂટના એક દિવસ પહેલાં આવીને જે સેમ વેવલેન્થ મેચ કરી અમારી, તો એ ગજબ. તો આટલા સારા કો એક્ટર્સ હોય તો ઓબ્વિયસલી કેરેક્ટર તમારું સરસ આવવાનું જ છે. અને કમિંગ ટુ તો હા પ્લીઝ રીવા માટે પ્લીઝ, કરેક્ટ, યુ ડિઝર્વ ધીસ ભાઈ. અને કમિંગ ટુ દેટ ફ્રીડમ પાર્ટ, તો મેં મારા કોસ્ચ્યુમ્સ જાતે સિલેક્ટ કર્યા છે. હા, એટલું સેન્ડલ્સ, આ તે બધું, એસેસરીઝ શું પહેરીશું, સીનની બેક સ્ટોરી કે આ સીનમાં અમે આ જ કરીશું, મતલબ આ કર્યું હશે ને અમે અંકિતને એકદમ એક્સાઇટ થઈને નાના છોકરાની જેમ આવીને કહેતા. કેમ કે અમને ખબર છે કે નાના છોકરાઓ કેમ કે કોઈને કહેતા હોય કે પપ્પા મારશે પણ અંકલ છે જે બધું અપાવશે, તો અંકિત ઇઝ ધેટ અંકલ. હા, કરેક્ટ. મતલબ આવા એન્વાયરમેન્ટમાં બાળક કેવું સરસ મોટું ના થાય. યસ. હા, તો અંકિત ઇઝ ધેટ અંકલ. અને મેં ધ્યાન એટલું રાખ્યું છે કે હું થોડોક એકલો રહેતો હતો કેમ કે ફાર્મનું પોર્શન છે અને દારૂ મેં સર રિયલ નથી પીધું, તો હું એક્ટર શું કામનો. તો હા, બીડી રિયલ પીધી છે. તો હા, એ તો હું છૂટી લેતો હતો આજુબાજુવાળાની કે લાવો મને પીવડાવો. અને રાજકમલ હતી સર. અહીંયા તો આપણે ટાઇટલ નથી મૂક્યું, સ્મોકિંગ ઇઝ ઇન્જુરિયસ ટુ યોર હેલ્થ. મૂવીમાં તો છાપવું પડે જ. તો એક્ટિંગ માટે સર ફ્રીડમ તો હોય જ છે, પણ તમારે કેટલું જવું, કેટલું આપવું અમુક વસ્તુઓને એ હોય છે. કયો સીન મેં નહોતું વિચાર્યું કે હું કઈ રીતે કરીશ. મારી પાસે કેરેક્ટર હતું, કેરેક્ટરનો ગ્રાફ હતો. અને અંકિતનું બહુ દર વખતે જ્યારે એ સિનેમા જોતો હોય યા બનાવતો હોય કંઈક એક રોનેસ કે આપણે રો રાખીશું. મેં એને કેટલી વાર કમ્પ્લેન કરી કે યાર પ્લીઝ મારા વાળ કપાવવા દે થોડા. તો કે નહીં, આ જે છે ને હેવી ભાઈ. મેં કહું મારી એક આંખ દેખાય છે, એક આંખ દેખાય છે મારી. એમનો પણ મૂવીનું થિયેટર ઇઝ નો બજેટ ફિલ્મ છે એટલે વાળ કપાવવાનો બજેટ તો બચે ને થોડું. ના. તો અંકિત હું એમ કહેતો યાર મારી એક આંખ દેખાય છે પ્લીઝ. તો કે તારી એક આંખ એટલું કામ કરે છે ને જેની 10 આંખ કામ નથી કરતી. તો આવી રીતે એ આવું પણ કહેતો. અંકિતના નજરમાં તો અમે ફિલ્મ કરી એની પહેલાં અમે ત્રણ તો કંઈક અલગ જ થઈ ગયા હતા ને ત્યારે અમે અંકિતને કહેતા કે ભાઈ અમને એટલો વિશ્વાસ નથી અમારા ઉપર, પણ આ અંકિતનો ટ્રસ્ટ છે જે આ સ્ટેજ અમને મળ્યો છે, જે અમે સર મતલબ
ના મતલબ ફ્રેન્કલી મતલબ આ તો એડમિટ કરીશ જ હું મારી વાત તો કરીશ જ શું કર્યું હતું સર થિયેટર 9 વર્ષથી કર્યા હતા કોણ ઓળખતું હતું 4 જણ ઓળખતા હતા આજે 4000 ઓળખે છે બિકોઝ ઓફ હિમ હા 4000 તો ખાલી AMA ના જ મેમ્બરો ઓળખે જ તમને જે બેઠા જ ત્યાં. હા ટચવુડ કે આ આંકડો વધતો જ રહે મારું પરિવાર મોટું જ થતો જાય. Yes. અને અમુક વસ્તુ હતી જેમ કે મારા એવું બહુ ધ્યાન રાખતો હતો કન્ટિન્યુટી શું વાળ આ તે નખ મારા વધી ગયા હતા તો એ અમુક તૂટવા માંડ્યા હતા પેલું ખોદવાનું છે ને અહીંયા પડ્યો હોય ને ત્યાં પડ્યો હોય કંઈકનું કંઈક છે હવે શું કર્યું હતું એ તો અમને પણ યાદ નથી તો હું અંકિતને કહેતો બી નહોતો તો અંકિત ખાતો હતો કંઈક કે તો અહીંયા કંઈક વાગ્યું હતું તો મને કે શું થયું મેં કહું યાર નખ તો કે કાપી નાખ મેં કહું કન્ટિન્યુટી તો કે ક્યાં ભાઈ તું કાપી નાખ આવું બધું ના કરીશ ખાલી તો- વાળ જ બાકી રાખવાના, હા કાપવાના. તો એક ફર્સ્ટ ફિલ્મ હોય એટલે ડર હોય કે કંઈક ખોટો નોટ ના પકડાય પણ જે આ ટીમનો જે છે કે તું જે કરે બાકી શુભમ એમ કે આ સીન છે તું પરફોર્મ કર હું એ પ્રમાણે ફ્રેમ લગાડીશ સર આટલી ફ્રીડમ હોય તો કેમ સારું ના થાય કરેક્ટ એટલે પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ ઇનર ટેલેન્ટ ઇઝ એક્ઝિબિટેડ એકચ્યુઅલી ઇન ધ રાઇટ ફેઝ કે Exactly, sir, એવું નહીં કે ઇટ ઇઝ ઓલ ધ ટાઈમ કે તમે આમ જ કરો આ જ બોલો આ જ રીતે બોલો સો દેટ તમે જે ફ્રી હેન્ડ આપો એઝ ડિરેક્ટર એનાથી બી પરફોર્મન્સમાં ફરક પડે જી, બિલકુલ, ખાલી એ કેવું પડે કે ભાઈ એક આંખ તો ના જ દેખાવી જોઈએ તો એ બી કેરેક્ટર છે બરાબર કે આંખ દેખાય તો પછી થોડો સારો દેખાઈ જાય આજે જો કેવો સરસ લાગે છે ના મૂવીમાં બી સારો જ લાગે છે એના Thank you, વાળ thank અત્યારે you. કપાઈને આવ્યો છે મેં કહું ક્યારે કપાવાના થયા જ્યારે જે એવું છે હવે મૂવીને જોઈએ તો કપાઈને આવેલા છે અત્યારે સો થેન્ક યુ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ દેટ વન કે but the talent has to be there અને એના માટે as AMA we run the program on production management but then there would be programs for even the artists right and actors જે કરવું બહુ જરૂરી છે નેચરલ ટેલેન્ટ તો હોવી જ જોઈએ કોઈ બી માણસમાં આજે હું જઈને એક્ટિંગ કરવા બેસું તો કદાચ પહેલા શોમાં ઇન્ટરવલમાં બંધ થઈ જાય મૂવી પણ પોઈન્ટ બટ દેન ઇફ યુ એડ ધ સ્કિલિંગ પાર્ટ ઓફ ઇટ બાય સમ એજ્યુકેશન દેન ઇટ હેલ્પ્સ ઇટ અજયભાઈ તમારા માટે ક્વેશ્ચન છે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી નાવ યુ હેવ સીન અહીંયા જે બેઠેલા છે ને એમાં મારા બેસવાથી આખી એવરેજ જ વધી ગઈ છે આ લાઈનની આ બધા 30 વર્ષથી નાના છે અને હું 60 વર્ષ છું એટલે અને અજયભાઈ 30 વર્ષથી કે 35 વર્ષથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે પણ લાગે છે 30 વર્ષના જ એ 30 વર્ષથી હું એમને 30 વર્ષના જ જોઉં છું સો અજયભાઈ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી નાવ ધીસ આર ઇન્ફ્લેક્શન પોઈન્ટ્સ રાઈટ આપણો પર્પઝ આજે AMAમાં પ્રોગ્રામ કરવાનો કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ બ્રેકિંગ સમ બેરિયર્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ બેરિયર્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મૂવિંગ ઇન ટુ અ ડિફરન્ટ ડિરેક્શન અને બેરિયર્સ ઓલ્સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ મૂવીઝ એન્ડ ઇન સ્પાઇટ ઓફ અ લો બજેટ નો બજેટ વોટ એવર વી કોલ ઇટ આ મૂવી આ જે બેરિયર બ્રેક કર્યું એ તમે આ ટ્રાન્ઝિશન તમે યુ હેવ સીન ઇટ પહેલેથી 30-35 વર્ષથી તો એટલીસ્ટ એન્ડ મોર દેટ યુ માઇટ બી નોટિસિંગ સો હાઉ ડુ યુ સી ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ વોટ ડુ યુ સી ધ ફ્યુચર ઓફ ધીસ નાવ વેર વી આર ઓલરેડી ઓન ધ ટ્રેજેક્ટરી જય શ્રી કૃષ્ણ આજે લાલાનો 75th ડે છે 75મો દિવસ હા સો આ વસ્તુ જે જોઈ છે સાવનભાઈ કે ક્વોલિટી ઓફ ફિલ્મ એટલે એ ચેન્જ થઈ રહી છે અને એના લીધે ઓડિયન્સ વધારે એક્સેપ્ટ કરી રહી છે દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે ક્વોલિટી બદલાઈ રહી છે ટેસ્ટ બદલાઈ ગયો છે અને સામે પ્રોડક્ટ પણ બદલાઈ રહી છે સામે એવી પ્રોડક્ટ આવી રહી છે કે જો લોકોને એક્સેપ્ટ થઈ રહી છે પણ લાલો ઇઝ યુ નો લાઈફ ટાઈમ ઇવેન્ટ એવું કહી શકાય ગુજરાતી ફિલ્મ માટે એક સુવર્ણ જેને કહેવાય ને સુવર્ણ વસ્તુ છે એટલે લાલાએ ઇઝ આખી વસ્તુ બદલી નાખી છેલ્લા આઈ થિંક 1932માં ફર્સ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મ બની હતી હા નરસિંહ મહેતા દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ફિલ્મ એટલે આ અને અત્યારે લાલો અને એની સાથે સાથે એક શોર્ટ ફિલ્મ પણ બની હતી કૃષ્ણ સુદામા એ બે રીલની જ પિક્ચર હતી એ પણ 32માં બની હતી ઓનલી 2 રીલ્સ શોર્ટ ફિલ્મ પણ પહેલી ગુજરાતીમાં બની હતી અને એનું નામ કૃષ્ણ સુદામા હતું ટિપિકલી ઇન્ડિયાનું હિન્દી ફિલ્મ્સ અત્યારે કેટલા દિવસ ચાલતી હશે 2 to 3 weeks એટલે સારો રન 2 to 3 weeks versus 8 weeks લાલો લાલો ઇઝ ઇન 11th week 11th week હા So, એક રેકોર્ડ છે જે લાલો એના 8th સન્ડે 8મો સન્ડે છે
ત્યારે ઇટ ઇઝ કલેક્ટેડ હાઈએસ્ટ among any Indian film across the globe. Across the globe. હા આખા વર્લ્ડમાં કોઈ પણ ઇન્ડિયન ફિલ્મે પોતાના 8th વીકના સન્ડે જે કલેક્શન આટલું નથી કર્યું જે લાલાએ કર્યું છે. અત્યારે પ્રાઇમ ટાઈમમાં લાલાની ટિકિટનો ભાવ કેટલો હશે? આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ કે હું બજેટ કરી રહ્યો છું જોવા જવા ના ઓન એન એવરેજ લાલાની કમ્પેરિંગ વિથ અધર મૂવીઝ. ના તો સો લાલાની એટીપી કોઈ ક્યારે બી બહુ વધારે રાખી નથી, બહુ નોર્મલ રેન્જમાં જ હતી ઓલવેઝ. અરે અમે જોવા ગયા 720 રૂપિયાની 2 ટિકિટ લીધી મેં. તમે એક પીવીઆર આમાં ગયા હશો પેલેડિયમમાં. હા ધેટ્સ વાય. અધરવાઇઝ ઓવરઓલ જોવા જશો તો ઇટ્સ લાઈક 150 200 એવી જ ટિકિટ્સ. 200 ઇઝ ધ એવરેજ Wonderful. એટીપી. So which is also good that Yeah. more of અમારે AMA માં બી તમે જોશો AMA you can see the campus right, એની કોઈ વેલ્યુએશન જ થાય એવું નથી, પણ typically our programs are rightly priced because we want to actually cater, this is a trust again, a charitable trust, we want to cater the benefit of much large section of the society, so that is also a good strategy. And in spite of which 100 crore ઉપર ક્રોસ થઈ જાય, ઇચ ઇઝ અ ફિનોમિનલ સક્સેસ. મૌલિકભાઈ, મારા લખેલામાં તમારા માટે પ્રશ્ન નથી, પણ મારા માટે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. તમે જે મૂવી નોર્મલી આ કોઈ બી મૂવી હોય એના પેલા નંબર પડવા માંડે છેલ્લે એટલે લોકો ચાલવા માંડે. આ તમારું મૂવી છે જેમાં નંબરની રાહ જુએ જ લોકો છેલ્લે, અને નંબરની રાહ જુએ છે એટલું જ નહીં, એટલા બધા વિડીયો જોયા છે કે જેમાં તો લોકો નાચે છે, જે નંબર પડે ત્યારે જ તમારો ડાન્સ છે. બરાબર કરણ ને મૌલિક, તમે મૌલિક ઇઝ ધ કો ડાન્સર ઇન ધેટ ડાન્સ ધેટ વી હેવ સીન ધ સ્ટેપ્સ વિચ મેની ઓફ અસ ઇન્ક્લુડિંગ મી હેવ ટ્રાઈડ એન્ડ મીન્સ મિઝરેબલી ફેલ્ડ. તો હવે એમ કહો કે આ સ્ટેપ્સ જે તમે ક્યાંથી લાયા? કોરિયોગ્રાફરે કયા? તમે ઉપાડ્યા? તમે એની અંદર કંઈક તોફાન કર્યું? ફ્રી સ્ટાઇલ સ્ટેપ્સ હતા? અને આજે આઈ થિંક લોટ ઓફ કોરિયોગ્રાફર્સ આર કોપિંગ. અમે સોશિયલ મીડિયા પર જોયું તમારા સ્ટેપ્સ, તો એ ક્યાંથી તમે સ્ટેપ લાયા? તો જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. પહેલાં તો જયદીપ અને ધનંજય આ બંને અમારા કોરિયોગ્રાફર્સ છે. એ બંને માટે પહેલાં તો તાળીઓ થઈ જાય. ઓ યસ, એબ્સોલ્યુટલી. અલોંગ વિથ લાસ્ટ સોંગ દ્વારિકાનો નાથ, એક જે ગરબાનું સોંગ છે એ પણ બહુ જ અદ્ભુત છે. જે ટૂંકમાં આખી ફિલ્મમાં જેટલા પણ સ્ટેપ્સ છે એ બધા જ એ બંને કોરિયોગ્રાફર્સે કોરિયોગ્રાફ કર્યા, અને વેલ થોટ, વેલ એક્ઝિક્યુટેડ. અને એની પાછળની મહેનત, હમણાં જ એક રીલ એમણે અપલોડ કરી હતી કે એક શોટ ડિઝાઇન કરેલો કે આ શોટમાં કરણ આવો લાગશે, આ શોટમાં આપણે મૌલિક અને મારી સાથે આકાશભાઈ છે તો અમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશું. અને પ્રમોશનલ સોંગ એ બહુ બ્યુટિફુલ વાત છે કે લોકો જોડાય, લોકો સાથે મળીને એ સોંગને સેલિબ્રેટ કરે. પણ આ મારી લાઈફનું સૌથી બ્યુટિફુલ સોંગ કહી શકાય, મારી લાઈફની બહુ બ્યુટિફુલ મોમેન્ટ જે હું ચેરિશ કરું છું હંમેશા. કે મજાની વાત કેવી છે કે જે સોંગનો તમે પાર્ટ છો, તમારા મિત્રો અને એવા અનનોન વ્યક્તિઓ તમને કોલ કરીને, તમને વિડીયો કોલ કરીને બતાવે કે મારો 1 વર્ષનો છોકરો છે જે દિવસમાં 10 વખત તમારું સોંગ જોવે છે ને નાચે છે. આનાથી મોટી ખુશી કોઈ નથી સાહેબ. કે નાનાથી નાના બાળક લઈને, હમણાં એક વિડીયો જે હિન્દી ભાષી અંકલ હતા અને એ ફિલ્મ જોવા ગયા હતા, એમની ઉંમર 100 વર્ષ હતી. એમના જ ફેમિલીમાં 1 વર્ષનું બાળક, એ બંને દાદા અને બાળક બંને એ સોંગ પર નાચી રહ્યા હતા અને મને વિડીયો કોલ કર્યો. એમનો છોકરો કે જેનું બાળક હતું, જેના દાદા હતા, હી વોઝ ક્રાઇંગ કે મારી લાઈફમાં આ મોમેન્ટ હું નહીં જોઈ શકું કે મારું નાનું બાળક અને મારા ફેમિલીના વડીલ એક સાથે નાચી રહ્યા છે, ઝૂમી રહ્યા છે. ને હી વોઝ ક્રાઇંગ કે યાર તમે લોકોએ શું કરી લીધું? આ તમે ખરી એને માયા લગાડી, માયા લગાડી. બસ એને મેને લાયા લગાડી રે. તો એ મારા માટે એ મોમેન્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે અંકિતે મને કોલ કર્યો કે મૌલિકભાઈ આપણે ફિલ્મ, મને એમ હતું એ દિવસે કે અંકિત ફિલ્મ માટે, કેમ કે અમારી એ વખતે ફિલ્મ માટે ઘણી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી કે હવે ફિલ્મ રિલીઝ કરવાની છે આવી રીતે આમ તેમ. તો પહેલેથી અમે નાનું મોટું ચર્ચાઓ ચાલતી હતી અજયભાઈ સાથે ને બધી કે આપણે પ્રમોશનમાં ને આને તેને બધું. તો મને એવું હતું કે એના માટે કંઈક વાત હશે, પણ કે આપણે યાર આવું રીતે સોંગ કરવું છે
અને એમાં તમારે આવવાનું છે. હવે I was- yeah, go ahead. આઈ વોઝ હા બોલો ને તો No, I'm just trying to save time, nothing else. ઓકે તો એ મારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કેમ કે એ પ્રમોશનલ સોંગમાં અંકિત કુડ હેવ આસ્ક ફોર એની એક્ટર્સ પણ એ અને movie કોઈ એક્ટર during- ના એ પાડતો. song during the movie કેમ ના મૂક્યું? એનું કઈ સ્ટ્રેટેજી હતી કે છેલ્લે નંબર પડે ત્યારે મૂકવું કે એવું કોઈ આઈડિયા નહોતો? છેલ્લે જ્યારે પતે છે મૂવી ત્યારે કન્ક્લુઝનમાં છે, રાઈટ? Yes, yes, yes. ધીસ સોંગ. સો એ ઇટ વોઝ એન એક્સ્ટ્રા એડેડ કે તમે મૂવીમાં પ્લાન જ એવો હતો અંકિતભાઈ કે વી ટેક ઇટ ઓનલી વેન ધ મૂવી ગેટ્સ ઓવર એન્ડ દેન પીપલ જસ્ટ એન્જોય ધીસ વાઇલ મૂવિંગ આઉટ? તમે તો એવું જ વિચાર્યું હશે આ ચાલુ થાય એટલે લોકો ચાલવા માંડશે, રાઈટ? પણ કોઈ ચાલવા માંડવાનું તો હું તો માનતો જ નથી. અજયભાઈને ખબર હશે બી એઝ એન એક્ઝિબિટર, આઈ ડોન્ટ થિંક એનીબડી વુડ મૂવ આઉટ ઇન ધીસ મૂવી. અને in the meantime, are we also YouTube live or not? YouTube માં બી there would be lot of people who would be knowing. Two is બીજી ખુરશીઓ છે અમારા નેહાબેન ને બધા they are standing in case ખુરશીઓ મુકાવડાવી હોય તો મુકાવો. there are lot of people standing. Okay. યંગ આખું ગ્રુપ હતું યંગ ગર્લ્સ ને એ લોકોનો. એ લોકો સ્ટેજ પર તો આવ્યા, ડાન્સ કર્યો, પછી સ્ટેજ પરથી ઉતરતા નહોતા. એટલે એ લોકો માટે બાર વ્યવસ્થા કરી અને બાર એ લોકો માટે સોંગ પ્લે કર્યું અને એ લોકો નહીં તો બીજો શો ટાઈમસર ચાલુ ના થાય એટલે તમારો. એટલું બધું એમને એ ડાન્સ કરવો. Absolutely. Ankitbhai, so the placement as a director and sequence ma and a writer also. Writer ma song to independent લખ્યું, of course giving the theme. So was it placed at the end of the movie from beginning? અને એ વખતે શું પ્લાન હતો? કારણ કે ખરી ધમાલ તો એ સોંગની છે અને ખરું સોંગ તો એવરીબડી દરેક જણના મોઢા પર છે. એટલે આમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી એવી હતી કે મારા લગ્ન થયા હતા 1 વર્ષ પહેલાં. આ જ્યારે શૂટ થઈ ગયું હતું પછી એડિટ હાલતું હતું તો ઓલું હોય ને લગ્નમાં અમુક લોકો હોય કે જે ખાલી હસતા ન હોય, ખાલી બેઠા હોય ડમી તરીકે, બધા લગ્નમાં હોય. તો આ સોંગ લગન પછી અમુક જણ ડમી થઈ જાય. હા તો એ સોંગ જ્યારે વાગ્યું ને તો એ જે લોકો બેઠા હતા ને એ લોકો નાચવા માંડ્યા. તો મને થયું કે યાર આ સોંગ ગજબ છે ને આ ફોક સોંગ છે અને યુટ્યુબમાં એનું 1.5-2 મિનિટનું લાઈવ વર્ઝન છે આ સોંગનું. મૂવી આવ્યું પહેલા હા આ ફોક છે, બહુ જૂનું ફોક છે આ. અચ્છા. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ બહુ જૂનું ફોક છે It's a આ, ready જેને song. રિક્રિએટ કર્યું છે આમાં. Correct. અને એ ઓલું હોય ને કે અલગ રીતે ગાયેલું હોય સત્સંગ મંડળમાં કે એ રીતનું આખું એક સોંગ છે. અને પછી એ સોંગ રિલીઝના 1 મહિના પહેલાં આપણે શૂટ કરીને એમાં મૂક્યું એમ. પણ ખાલી થોટ એ હતો કે કૃષ્ણ ઉત્સવ છે. આખા પિક્ચરમાં તો કૃષ્ણ સમજાવે છે, વચ્ચે મૂકવાનો કોઈ પોઈન્ટ નહોતો કારણ કે લાલો તો અંદર છે ને. હવે વચ્ચે દ્વારકાનો નાચ ચાલુ થાય તો ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય. વાત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, એટલે બધું થઈ ગયું, લાલો બહાર આવી ગયો, બધું થઈ ગયું. નાવ સેલિબ્રેશન કે રિયલાઇઝ થયું એટલે લાસ્ટમાં રાખ્યું છે કે છેલ્લે હેવીનેસ કરતાં કૃષ્ણ એટલે સેલિબ્રેશન છે. તો જેમ ઓલા કાકા વાત થઈ કે છેલ્લે બેઠે એની મોજ આવી, આખા લગ્નમાં છેલ્લે મજા આવી એમ. તો આખા લગ્નમાં એને મતલબ કદાચ ફિલ્મમાં ન મજા આવે તો છેલ્લે એ નાચીને તો જાય. તો આ એક થોટ હતો સર આવો. Absolutely. હવે આઈ વિલ ક્લબ 2 questions કારણ કે આપણી પાસે સમયનો અભાવ તો થવાનો જ હતો કે એવરીબડી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ. એક તો આ ડિરેક્ટર તરીકેનો રોલ, અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અંકિતભાઈ કે ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ જેની અંદર હવે ટાઈમનો કન્સ્ટ્રેન્ટ, બજેટનો કન્સ્ટ્રેન્ટ એન્ડ સર્ટનલી ઓડિયન્સના એક્સપેક્ટેશન્સ કેટલું બધું મેનેજ કરવાનું. એની સાથે આઈ એમ ક્લબિંગ ધ દેર આર એસ્પિરેશનલ ડિરેક્ટર્સ. લોકોને ડિરેક્ટર બનવું છે, લોકોને ખબર છે કે આ this is a big skill job, right? Director and big responsibility job also. તો one is કે આ ડિરેક્ટરના રોલમાં માઇન્ડસેટ કેવી રીતના તમે કે ટાઈમ, બજેટ, એક્ટરો એ લોકોના ટાઈમ તમારે સાચવવા પડે એન્ડ દેન ઓડિયન્સ એક્સપેક્ટેશન, એ કેવી હાઉ ડુ યુ બેલેન્સ ઓલ ધીસ વન એન્ડ વોટ વિલ બી યોર એડવાઇસ ટુ ધ પીપલ જે લોકોને ડિરેક્ટર બનવાનું એસ્પિરેશન્સ હોય? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે ખાલી મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે ડિરેક્ટર તો પછી પણ જ્યારે રિયલ લાઈફમાં હોય ને ત્યારે પણ માનો કે કંઈ પણ ઇવેન્ટ હોય કે ઘરમાં નાનો પ્રસંગ થઈ ગયો કે મારોય નથી બીજાનો પ્રસંગ પણ હું મેનેજ કરું. ક્યાંક ને ક્યાંક મને ખબર પડે કે હાઉ ટુ ડીલ વિથ પીપલ. અને ડિરેક્ટરનું કામ હોય સેટ ઉપર ડોન્ટ ડિરેક્ટ, ખાલી જોવાનું હોય કારણ કે એ બધા માસ્ટરો જ છે એને કરતાં આવડે જ છે. તો આ એક એડવાઇસ તો ન કહી શકું પણ હું મારું, કારણ કે હજી તો મારું પહેલું ફિલ્મ છે, હજી તો ખબર નથી, આ તો ભગવાનની દયા ચાલી ગયું. પણ ખાલી એ જ કે રિયલ લાઈફમાં મેનેજમેન્ટ કરતાં શીખી ગયા કે રિયલ લાઈફમાં કંઈ પણ વસ્તુ હોય નાનીથી મોટી તો એ કદાચ તમને ફિલ્મમાં કામ લાગી શકે.
અને બીજું એ કે બસ ફિલ્મ મેકિંગમાં કંઈ વિચાર્યું નહોતું, બસ એ જ હતું કે બસ આપણે એક ફિલ્મ બનાવી છે. ત્યારે તો એમ જ હતું કે ઓકે આપણે જે પૈસા નાખીએ છીએ એ પૈસા આપણે કઈ રીતે રિકવર થાય કે વાંધો નહીં આવે ને, એવું મારું સતત એક ઓલું હતું. અને અમારું એક કોલોબરેટિવ જોબ હતું કે વાંધો નહીં આવે એમ, કે આપણે કરી શકશું. અને ઓડિયન્સ શું વિચારશે, શું થશે, કોઈ એવો થોટ હતો જ નહીં. બસ જસ્ટ એક સારો સિનેમા બનાવો, એક જ થોટ હતો કે એક સારો સિનેમા આપણે લોકો સુધી લઈ જવો છે. પણ આજે 35માં 40માં દિવસે અજયભાઈનો ફોન આવે તો બીક લાગતી હતી કે પૈસા તો પતી ગયા છે, હજી મૂવી તો પત્યું નથી, એવું કઈ સિચ્યુએશન થાય? પણ એ સાથે જ હોય, બહુ સરસ. એટલે પછી એટલે એને ખબર જ હોય કે ઓકે આ કેમ આવું થઈ રહ્યું છે. અને બીજી વસ્તુ કે આ હમણાં કીધું ને કે ભગવાનનું તમે કીધું કે કરણનું કીધું, એ લોકો મોનિટર જોવાનો ટાઈમ નહોતો. અને મારું 2 દિવસ પહેલાં જ્યારે શૂટ હતું, તો મારો ભાઈ કેનેડા છે જે હમણાં આવ્યો છે, એણે મને ટેબ્લેટ મોકલ્યું, એટલે હું ટેબ્લેટમાં જોઈ શક્યો ફિલ્મ. બાકી હું રેડી હતો ફોનમાં જોઈ નાખું પિક્ચર ડિરેક્ટ કરવા. એટલે એવું કંઈ હતું જ નહીં એમ, કે બસ એક ફિલ્મ બનાવી છે એ કંઈ પણ રીતે એમ. અને એવું હોય કે જે છે એમાં મજા લ્યો એમ, જે નથી એ આવી જશે. અને હવે આવી ગયું ભગવાનની દયાથી. ઓ યસ, હવે તો યુ વુડ હેવ ધ બેસ્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોપફુલી. અંકિત ભલે બહુ મોડેસ્ટ છે ને એવું કહેતો હોય કે ચાલી ગઈ ફિલ્મ, પણ સર એક ડિરેક્ટર તરીકે એણે બહુ જ બધી ફિલ્મોમાં આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું છે. વર્ષોથી આ વિઝન એની અંદર કેળવાયેલું છે. અને આ ફિલ્મ એવા કેટલાય ડિરેક્ટર્સ માટે અને એવા બધા જ એક્ટર્સ માટે એક ઉદાહરણરૂપ છે, એક લર્નિંગ લેસન છે. કેમ કે આ જેટલા પણ એક્ટર્સ તમે જોવો છો બધા થિયેટર આર્ટિસ્ટ છે. 9 વર્ષથી કરણ કામ આખી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. એવું હમણાં શ્રુવદે કહ્યું કે હું ક્રેડિટ ના લઈ શકું, પણ હું એને ક્રેડિટ આપીશ કેમ કે એણે એટલા બધા સારા કામ કર્યા છે, એટલા બધા થિયેટર્સ કર્યા છે, એટલું બધું કામ કર્યું છે આ બધાએ કે જે તમને આ ફિલ્મમાં દેખાય છે. પેલું નથી કહેતા કે પથ્થર તોડવા માટે 21 વાર મારે, પણ આગળના 20 કોઈને દેખાતા નથી. આ છેલ્લો જે ઘા છે એ વાગ્યો છે સાહેબ. અને આ બધું કલેક્ટિવલી એટલું સરસ રીતે ગોઠવાયેલું છે કે દરેકે દરેક ક્રિએટિવ વ્યક્તિ માટે લેસન છે કે આટલું ગજબ કામ કર્યા પછી પણ એટલા જ સરળ છે આ લોકો. મહત્વની એ છે વાત. અને એક છેલ્લી વાત કહીશ કે એક ડિરેક્ટર અને એક્ટર અને પ્રોડક્શનથી માંડીને બધું જ લાઈફમાં કોઈને પ્રોડ્યુસર બનવું હશે, એક્ટર બનવું હશે કે ફિલ્મ બનાવવી હશે, આ ફિલ્મ એ દરેક માટે લેસન છે. That is why we are here. Correct. That is the purpose. Yes. Correct. અને Thank you. અને શ્રુહદભાઈનો રોલ જ એવો હતો, ક્રેડિટ નહીં રહું કારણ કે ભગવાન તો તારી અંદર જ છે, રાઈટ. એમણે તો મૂવીમાં બી કહી દીધું છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ હાઉ હી ઇઝ નોટ ટેકિંગ ક્રેડિટ દેટ મેં બધા તું કર્મ કર્યા કર બસ. અને હવે અજયભાઈ એક મેનેજમેન્ટનો ક્વેશ્ચન, કારણ કે પ્રોડ્યુસર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, કે પ્રોડ્યુસરનો થિંકિંગ કે ભાઈ મારું રિસ્ક કેટલું છે, રિસ્ક એનાલિસિસ શું છે, કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ શું છે. તો આ મૂવી કરતી વખતે તમે શું રિસ્ક વિચારેલા? કે પૈસા પડી જશે ઇઝ વન રિસ્ક, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ રેપ્યુટેશનનું રિસ્ક હોય, લોજિસ્ટિકલ રિસ્ક હોય, અલ્ટિમેટલી એક્ઝિબિટરને પકડીને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને પકડીને કઈ રીતે થિયેટરોમાં પહોંચાડો, તો એ તમે કેવી રીતે ઓવરકમ કર્યા? અને સાથે સાથે બ્લેન્ડિંગ ઇટ ટુ કે કોઈ પ્રોડ્યુસર બનવા માગતું હોય તો એ લોકોને કોઈ સલાહ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગીવ? એટલે હું એવું જ કહીશ કે એવા કોઈ રિસ્ક સાથે ઉતરવાનું જ નહીં, પહેલાં તો જવાનું જ નહીં. એટલે જરૂરી નથી કે પૈસા હોય તો જ પ્રોડ્યુસ તમે ફિલ્મ કરી શકો. મેં ન કીધું કે આવી રીતના અમે માસ ફાળો કર્યો અને ક્રાઉડ ફંડિંગથી કર્યું. ભલે મને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી પૈસાની, એ જવાબદારી હતી, નો ડાઉટ એ કરવાની જ હતી. પણ તમે છે ને ખાલી એટલું જુઓ કે ડિરેક્ટરનું વિઝન શું છે. મારું પહેલેથી ક્લિયર હતું કે અંકિતને શું જોઈએ છે ને એ કેવી રીતના આપવું છે ને એ મારી જવાબદારી છે. પછી હું એ 5 લાખમાં પણ આપું કે 5 રૂપિયામાં પણ આપું, પણ એ લાવવાની 5 રૂપિયામાં જ, એ 5 લાખની પણ આવે છે, પણ એ કઈ રીતના લાવવું છે એના ઉપર હું સતત કામ કરતો હતો. પણ એને જે જોઈએ છે એ આપો. કરેક્ટ. બટ પ્રશ્ન એ છે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફિલિંગ તો એવી જ છે કે આમાં તો બહુ પૈસા જોઈએ. હિન્દી ફિલ્મ એન્ડ સાઉથ ઇન્ડિયન મે બી અ ડિફરન્ટ થિંગ દેટ એમાં તો બહુ જ પૈસા જોઈએ. પણ એક મૂવી બનાવી એઝ એક સ્ટુડિયો બી હાયર કરવો હોય તો સ્ટુડિયોના જ સાંજ પડે કેટલા હજારો લાખો રૂપિયા થઈ જાય છે ટિપિકલી. સો ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એઝ અ પ્રોડ્યુસર, જે આ તમે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સપેક્ટિવ આપી રહ્યું છે કે લો બજેટ મૂવી બી બની શકે અને ઇટ ઇઝ એને સબસ્ટન્સ ઓવર ફોર્મ, અમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની લેંગ્વેજમાં કહીએ કે ભાઈ ફોર્મ કંઈ બી તમે લખો પણ સબસ્ટન્સ શું છે એના બેઝિસ પર એનું
ઇમ્પોર્ટન્સને વેલ્યુએશન થાય. એટલે સબસ્ટન્સ વોઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે રિસ્ક તમે સબસ્ટન્સ પર, એક્ટરો પર, ડિરેક્ટર પર, સ્ટોરી પર, સિનેમેટોગ્રાફર્સ પર એના પર લીધું, કે તમે એમ થયું કે ભાઈ આ રિસ્ક પૈસાનું છે અને પૈસાની રિકવરીમાં આટલા ઇશ્યુઝ આવશે? ના, એટલે બેઝિકલી મારા માટે પ્લસ પોઈન્ટ એ હતો કે અંકિત મારા માટે ડિરેક્ટર હતો. હા. એટલે કેવું હતું કે એ મને કંઈક કે મારે આ જોઈએ છે, હું મહેનત કરું, પછી અંકિત નથી થતું કે શું છે, આ છે, ઓકે આમાં શૂટ કરશું. એટલે આ ધ મિટિગેશન કે તમે એના ઓલ્ટરનેટ સોલ્યુશનો લાવતા હતા. સર સિમ્પલ એક વસ્તુ કહું કે એણે છેલ્લા 10 વર્ષથી બહુ બધી ફિલ્મોમાં કે એમાં કામ કર્યું છે ને પોતે ફ્લોર મેનેજ કરે છે ને બીજી વસ્તુ સર આમાં મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટને એવું કહેવાનું કે કોસ્ટ કટિંગ. હા, સિમ્પલ. એટલે આ 10 વર્ષ પછી જ ખબર પડે, ડાયરેક્ટ તો આ એક 5 મિનિટમાં બેહીને તો નહીં, કારણ કે અમે બી જ્યારે જતા તે કોસ્ટ કટિંગ કે આજે મારે એક ઘર બનાવવું છે તેની રેતી ક્યાંથી મને મળશે, પછી ખબર પડે કે અચ્છા રેતી તો પાછળ જ પડી છે, પણ આપણે બધે જાય પણ પછી 10 વર્ષ પછી ખબર પડે કે અચ્છા રેતીને 10 રૂપિયામાં જ લાવી શકે જે આપણે 100 રૂપિયામાં લાવતા, પણ કોસ્ટ કટિંગથી આ ફિલ્મ અહીંયા સુધી પહોંચી છે. એમ તો એઝ અ પ્રોડ્યુસર કોસ્ટ કટિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સર. અમારી ઓફિસમાં બી એવું થયું હતું કે ભાઈ કોસ્ટ કટિંગ કરવાનું છે એટલે લોકોએ ચા ખાલી ગ્રીન ટી પર કરી અને ફોર્ચ્યુનેટલી દૂધ બચી ગયું, પણ ફોર્ચ્યુનેટલી વાઘ બકરી અમને ગ્રીન ટી બી સપ્લાય કરતી હતી એટલે અમને વાઘ બકરીની ચા કન્ટિન્યુએશનમાં મળી. બટ દેટ વોઝ બટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કોસ્ટ કોન્શિયસનેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન એની બિઝનેસ, ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ અ ફ્લરિશિંગ બિઝનેસ. તમે આટલા બધા પૈસા કલેક્ટ કર્યા હોય તો બી નવી બીજું ફિલ્મ બનાવશો ત્યારે તમે કોસ્ટને તો ધ્યાનમાં રાખવી જ આ જ રીતે સર, આ જ રીતે that is supposed to, એટલે these are more philosophies of doing business rather than into available budget. So very important perspective here. Shroat bhai, one is of course જે આપણે વાત થઈ કે તમે how did you remain that calm, composed as a role that you played, but second is એસ્પિરેશનલ એક્ટર્સ, જે મેં કરણભાઈને પૂછ્યું કે લોકોને એક્ટર બનવાનો સર્ટનલી શોખ ઘણો હોય, રાઈટ? એટલે અને કોઈ ગ્રેન્ડફાધર ને એવો કોઈ રોલ હોય તો મને બી કહેજો, કારણ કે એનાથી નીચેનો તો મને કોઈ આપશે નહીં, રાઈટ? મેં એપ્લાય કર્યું છે, અમારી દીકરી છે આશના, એટલે કે હવે એ ફિલ્મ ડિરેક્ટ કરશે તો મેં કહું કે કોઈ નહીંતર તો પેલો લાલાનો રોલ આપી દે જે થિયેટરની બહાર ઊભો હોય ને, એટલે કોઈક રોલ મળી જાય. બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ ધીસ એસ્પિરેશન, એમાં યુ ટુ મેનેજ, અને દેર ઇઝ અ બિગ આસ્પેક્ટ ઓફ ટીમ વર્ક, રાઈટ? કારણ કે એન એક્ટર યુ સે કે હી ઇઝ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પર્સન, ડિરેક્ટર બધાને ભેગા કરીને સ્ક્રિપ્ટ સમજાવી દે અને આ કરે, પણ એક્ટર જ્યારે વચ્ચે પરફોર્મ કરતો હોય છે ત્યારે એને ચારે બાજુ બધાના રોલ જોવા પડે ને એની સાથે સિંક્રોનાઇઝ કરો. તો હાઉ ડુ યુ પરફોર્મ દેટ રોલ એઝ એન એડવાઇસ ટુ ધ એસ્પિરેશનલ એક્ટર્સ that you have to be mindful કે યુ આર નોટ વન મેન શો, તમે અહીંયા મેસી નથી, રાઈટ? કે ભાઈ વન મેન શો અહીંયા નહીં તો બધું મેસી થઈ જાય. સો યુ વિલ હેવ ટુ પરફોર્મ અ રોલ વેર તમે 11 પ્લેયરો ભેગા કામ કરો છો ને 11નું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એક્ટરની લાઈફમાં એ કઈ જગ્યાએ એઝ અ ટીમ વર્ક, એઝ અ મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ દેટ ડુ યુ સી? અમે લોકોએ 2019 ડિસેમ્બરમાં એક વેબ સિરીઝ શૂટ કરી હતી, પહેલા ગુલઝાર એમાં હશે. એ મારી પહેલી એક મોટું એવું મારું કામ હતું કે જેમાં હું એક મેઇન કેરેક્ટર છું જે થ્રુ આઉટ સિરીઝમાં છે. એની પહેલાં નાના મેં એનઆઈડીની શોર્ટ ફિલ્મ્સ કરી હતી. એ દિવસે જ્યારે પહેલો દિવસ શૂટ હતો ને સર, ત્યારે મોટો કેમેરો હતો જે મેં પહેલી વાર જોયો હતો, ટ્રેક લગાડેલો હતો ત્યારે એ મેં પહેલી વાર જોયો હતો, આમ 5-7 લાઇટો લાગેલી હતી. એવો સીન હતો કે આટલા જ લોકો સામે બેઠા છે અને મારે પરફોર્મ કરવાનું છે, બરોબર? એટલે એમાં અડધો દિવસ મેં બગાડ્યો હતો. શુભમભાઈ જ શૂટ કરતા હતા, અંકિતભાઈ ડિરેક્ટ કરતા હતા અને અજયભાઈ જ હતા પ્રોડ્યુસર, સેમ ટીમ હતી. એટલે અડધો દિવસ બગાડ્યો ને એટલે મને ચેન ના પડ્યો એમ કે આ મેં ભૂલ કરી કે એઝ એન એક્ટર હું એકલો નથી, મારી સાથે ઇફ લોકો મારા પર ટ્રસ્ટ કરતા હોય તો બીજા 18 લોકો છે કે હું અહીંયા વચ્ચે ઊભો છું ને અહીંયા 7 લાઇટો લાગેલી છે, તો સાથે લાઇટમેન, ડીઓપી, બીજા 18 લોકો જે મને તૈયાર કરીને અહીંયા ઊભો રાખ્યો છે, એ બધાની જવાબદારી મારા ઉપર છે. તો હું એ ટાઈમ વેસ્ટ ના કરી શકું, એ ભાન મને હોવી જોઈએ. તો એના માટે છે હોમવર્ક. તમારે પ્રિપેર રહેવું પડે ઓલ ધ ટાઈમ. અને અમારી પાસે તો ખરેખર બજેટ નહોતું કે અમે સાવ લેરી લાલા થઈને સેટ પર જઈએ કે ત્યાં જઈને જોઈ લઈશું. અમારી પાસે એવો ટાઈમ જ નહોતો, એટલે અમારે વી હેડ ટુ બી પ્રિપેર્ડ. એટલે અમે સતત હોમવર્ક કરીને આખો દિવસ અમે કોઈ બીજી વાત જ નહોતા કરતા. શું કરવાનું છે કાલે,
ભલે 20 કલાક શૂટ કર્યું હોય, 1 કલાક જાગો અને ડિસાઈડ કરો કાલે શું કરવાનું છે. કાલે આટલું કરવાનું છે, ક્લિયર, ચલો હવે સૂઈ જાઓ. મતલબ એ હશે દિમાગમાં દરેક એક્ટરને ને દરેક જેટલા પણ લોકો છે ટીમમાં. તો મને લાગે છે કે એ તમે એકલા એવું નહીં લાગે કે તમે એક જ છો ને તમારે જ બધું કરવાનું છે. કે બધી જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને બધા જો પોતપોતાનું કામ આવી જ રીતે કરશે તો કદાચ એક્ટરને પણ સરળ રહેશે, પ્રોડક્શન વાઇઝ પણ સરળ રહેશે, ડિરેક્ટરને બી મજા આવશે. એના પછી જ ઇમ્પ્રોવાઇઝ થયું હોય સેટ પર કે નથી મજા આવતી તો ડિરેક્ટર કહેશે આ છે તે છે, પણ તમે એટલીસ્ટ જે નક્કી છે એ પ્રિપેર થઈને જ, તો બધો ટાઈમ બી બચશે, કદાચ પૈસા બી બચશે. કરેક્ટ. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. સાવનભાઈ, Preparation and also the to-do list to do have in the day before. કે ભાઈ કાલનો મારો આ પ્રોગ્રામ છે, પ્લાન છે. યસ અજયભાઈ. આપણી સાથે ફિલ્મના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર વંદનભાઈ એ છે, અને જેમને રૂપમ એન્ટરટેનમેન્ટ જે તમે દરેક ગુજરાતી મૂવીઝમાં રાઉન્ડ જોયું. ઓફ અપ્લોઝ ફ્રોમ નંદનભાઈ. કમ નંદનભાઈ, આ ખુરશી એકચ્યુઅલી તમારા માટે જ હતી અને હું બેસી ગયો છું. ના તમે બેસી શકો છો, એક ચેર લાવો, બટ આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ. તમે બેસો. ધ ટાઈમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ વોન્ટ ટુ ઓપન હાઉસ ઓલ્સો ફોર આસ્કિંગ ક્વેશ્ચન્સ. જેના લીધે 100 કરોડ થયા છે. પ્લીઝ એક વાર. યસ, થેન્ક યુ. કંગ્રેચ્યુલેશન નંદનભાઈ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ અ કી. થેન્ક યુ. મને આમ બેસવા દો થોડા, એટલે એવરીબડી સી, આઈ કેન સી. સો રીવાર, હું તુલસી જ કરી નાખું છું રીવાને, અને ઘણા લોકો તુલસી કરી નાખશે મને લાગે છે એટલીસ્ટ. સો રીવા, ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ટુ યુ ઇઝ વિમેન ઇન ગુજરાતી, and so many young women have done so wonderful in Gujarati movies, right? So many of them. But how do you see now this transition? પહેલાં એક ટિપિકલ લોકોના ઇમેજિનેશનમાં આજથી 1932 પછી મે બી 2000 સુધી એક પિક્ચર હતું કે ગુજરાતી મૂવીની એક્ટ્રેસનું શું પરફોર્મન્સ હોય, કેવું, વોટ વુડ બી ધ વે ઓફ એક્ટિંગ. Then it keeps on changing. How do you see this future? Because this is important that women also come up for acting in Gujarati movies, which are now breaking all the barriers. તો તમને શું લાગે છે કે આ ગુજરાતી મૂવીમાં કન્ટેમ્પરરી ગુજરાતી એક્ટ્રેસીસ વર્સિસ ધ અર્લિયર વન્સ, એમાં ચેન્જીસ શું છે, એન્ડ હાઉ ડઝ ધીસ રેઝોનેટ વિથ ધ ઓડિયન્સ એન્ડ ધ ફ્યુચર ઓફ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ? બિકોઝ very important role is typically of the woman in the movie, kind of. Right. I think the future is really bright because we are already doing such phenomenal work currently as well. Okay, women are not just eye candies anymore, in the sense they do have some actual tangible things to do in the film. અને બાકી મને એવું લાગે છે કે not just acting, sir, it is also very encouraged and appreciated if women get into filmmaking, because we need more female voices in a way that, એટલે આજે કેવું છે કે they will perceive women differently than the other gender, which is the truth. Yes. And vice versa is also true. The way a woman perceives a man is different from the way a man expectations. perceives a man. Correct. Right. So in that scenario, I think female voices આવશે તો આપણને વેરાયટી મળશે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કે વેરાયટી ઓફ સ્ટોરીઝ એન્ડ કેરેક્ટર્સ એન્ડ ફિલ્મ્સ. તો ફ્યુચર ઓલરેડી બ્રાઇટ છે. આઈ એમ ફ્રેન્ડ્સ વિથ અ લોટ ઓફ પીપલ, લાઈક આઈ હેવ ફ્રેન્ડ્સ, ફિમેલ ફ્રેન્ડ્સ હુ આર aspiring filmmakers or editors or writers for that matter. And because I see them working, I feel that the future is bright. Wonderful. But અંકિતભાઈ અને અજયભાઈ, તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, are there more women willing to get into this profession as a actress of whether Hindi, English, Gujarati, whatever? કે તમને લાગે છે કે લોકોને હજી સુધી એ કરિયર તરીકે લેવું છે? જેમાં આ દીકરીએ લીધું, શી બીકેમ અ એક્ટ્રેસ, પ્રોપર, વેરી રિનાઉન્ડ. તો ઇઝ દેટ હેપનિંગ ઇન ધ રિયલ વર્લ્ડ? કે ઘણા લોકોને થાય કે ના, હું એક્ટ્રેસ બનું, એના માટે બહુ મહેનત કરવી પડે. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ બિકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ. That supply is happening. That is the, I'm talking about now a demand supply situation. એટલે એવું થવું જ. અત્યારે કેવું છે કે એક મેન્ટાલિટી છે કે આ જનરલ શું કહે કે આપણે ગુજરાતી માટે એના માટે આ ફિલ્ડમાં કામ ના કરાય, પણ એવું છે જ નહીં. એ તો એ બ્લેસ્ડ છે કે એમની ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ એ રીતનું છે, એટલે પણ એવી રીતના હર કોઈ વુમન એવી બ્લેસ્ડ નથી. એ લોકોને તો એવું છે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ના જવાય, પણ
અમે એઝ એ પ્રોડ્યુસર એઝ એ ડિરેક્ટર અમે એવું કહી શકીએ છીએ કે ધીસ ઇઝ અ સેફ એન્વાયરમેન્ટલ. એવું કંઈ છે જ નહીં કે જે માઇન્ડસેટમાં જે ફેમિલીઝ વિચારી રહી છે કે મારી છોકરી મારી દીકરી શું કામ ત્યાં જઈને એ શું કામ, પણ આ એક જોબ કરિયર જ છે. મતલબ એમ તમે કરી શકો છો. આ રીવા બેઠી જ છે ને અહીંયા 100 કરોડની હિરોઈન, તો એ થઈ જ શકે છે. આઈ કેન આસ્ક ધ પ્રૂફ ઇન ધ અંકિતભાઈ, આઈ એમ કમિંગ ટુ યુ. બટ આપણા ડિપ્લોમાના પ્રોગ્રામમાં ક્યાં ગયા દીકરાઓ મારા? હિમાની, આર યુ અરાઉન્ડ? Do we, our diploma program, do we have already got the registrations? એમાં કેટલી ladies are joining even management માંથી they will come into acting? Do we know કે આપણા પ્રોગ્રામમાં કેટલા જણાએ રજીસ્ટર કર્યું છે? એમાંથી what would be the gender? 5-6 ladies હશે, એટલે 10, 20, 30%, 20-30. So at least that is happening, that this industry is recognized. Of course we are more into management, but then we will also start getting into the main role on the screen also. તમે કઈ કહેતા હતા? And I know I have to open up in એટલે આ 3 તો minutes. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું છે કે મને જ મારા પપ્પા, હું તો છોકરો છું તોય ના પાડતા હતા, કારણ કે આમાં ન જવાય. આ એક પરસેપ્શન છે. હા, perception. પણ એક વસ્તુ બહુ સિમ્પલ છે કે આંખમાં અમી તો દુનિયા ગમી. એટલે આપણે કઈ રીતે લઈએ છીએ, સિમ્પલ છે કે આપણે કઈ રીતે જઈએ છીએ ને આપણે બસ, એટલે સિમ્પલ છે. એટલે આમાં આવું હોય તો ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી સેફેસ્ટ છે. Agreed. એટલે એવી હાઇલાઇટ કરવા જેવી વસ્તુ નથી. It was my job, sir. I never saw it as a sacrifice. હું કહું એટલે એક્ટ્રેસ બનવું એટલે એવું નથી કે વેનિટી આવશે ઉતરશે આ તે. એ છોકરીએ પોતાનો મેકઅપ જાતે કર્યો છે. જો કે મેકઅપમાં તો હતા, પણ જે એનું લેડીઝ કોઈ સાથે નહોતી, એકલી જ અમારે આખા ટીમમાં એક જ હતી કે કોઈ જે લેડીઝ સાથે હતા, તો એ પોતે બધું કરતી. પ્લસ એની અમારી પાસે એવું હતું નહીં કે અમે કોઈ એની લક્ઝરી આપી હતી, છતાં એનું બેકગ્રાઉન્ડ અલગ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે છે. અમે તો બધાય ગામડાના લોકો ને અમે તો કદાચ બેઠા હોય તો બેઠા રહે 2 દિવસ કીધું હોય તો, એટલે એવું કંઈ એમને કંઈ બહુ ફરક ન પડે. પણ એ એક સ્ટાન્ડર્ડ એનું છે, તો છતાં એણે અમારી યારે મેચ કર્યું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક બધી વસ્તુઓ જ્યારે કોઈ હિરોઈન બનવા આવે છે તો હિરોઈન ઇઝ નોટ અ ગ્લેમરસ થિંગ. એની પાછળ એક મજૂરી વર્ક પણ હોય છે કે જો એ ધ્યાનમાં રાખીને, યસ સર આ સારો પોઈન્ટ છે, એટલે એ થોડું ધ્યાનમાં રહીએ કે હા એ છકડામાં એકલી બેસતી એમ, એટલે આવતી એટલે આ બધું કરવું પડે. ધીસ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ફિલ્મ. હા, કારણ કે શિયાળામાં શૂટ હતું એટલે. યસ Yes, certainly. Thank So you. that there is always any business, and especially to become successful, there is a lot of journey behind it. આજે હમણાં કહ્યું કે 21 વાર નુકસાન ફેલ થયા પછી 22મી વાર એ થાય ને, પણ આ છેલ્લો અથોડો નથી, એકચ્યુઅલી પહેલો અથોડો છે. હવે ખરી તો begins the journey that will start. So we'll open up to the people at large. કોઈને questions હોય તો we'll take about 5 to 7 questions. માઇક્રોફોન આપશો આ ભાઈને. એમનો ઉત્સાહ સૌથી વધારે છે, એટલે આપણે એમની પાસે છેલ્લે કન્ક્લુઝનમાં કદાચ દ્વારિકાનો નાથ બી ગવડાવીએ એવું છે. હું રાજકોટનો જ છું. તમે ક્વેશ્ચન પૂછો ને. પહેલા મારે કરણભાઈને એક જુદો ક્વેશ્ચન પૂછવો છે. આજે શ્રુવતભાઈએ કહ્યું એના કને કે મૂવીના સેટ પર તમે એવું નક્કી હોય કે 9:30 વાગે કે 10 વાગે કે 8 વાગે આ જગ્યાએ આ ટાઈમે પહોંચવાનું, એવી રીતના તમે જનરલી કરો? ટિપિકલી કેટલા કલાક લેટ પહોંચે એક્ટરો? ના એટલે કેટલા હું ટાઈમસરની તો પૂછતો જ નથી, કારણ કે એવું સાંભળ્યું છે હિન્દી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે ટાઈમસર તો કોઈ પહોંચતું નથી. તો સર અમે ટાઈમસર તો નહીં, અમે 3 કલાક સુધી 21 કલાક શૂટ કર્યું છે, તો ટાઈમસર નહીં. જેમ સરે કહ્યું કે સેક્રિફાઈસ, તો મને ઘરેથી મારી જ નથી મોકલ્યો. જાન બેટા એક્ટિંગ કરતો હોય તો એ લોકો પણ સોરી એ લોકો પણ સેક્રિફાઈસ ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી રહ્યા છે. એ લોકો પણ નથી સુઈ રહ્યા, તો મારે એમના એફર્ટને મેચ તો કરવું પડશે ને, તો કંઈક સારું બનશે. તો એક્ટર, તમે જે શ્રુહદને પૂછ્યું તો કદાચ શ્રુહદે બહુ શોર્ટમાં કીધું, પણ શ્રુહદે જે મેં દિવસો જોયા છે, અમારી ચાના પૈસા સાહેબ કોઈ બીજા આપેલા છે, અને અત્યારે અમે ચાની કેટલી કદાચ એ લોકોને ગિફ્ટ પણ કરી શકીએ છીએ. તો એ કામે આપ્યું સર. હા, તો એક્ટર બનવા પાછળ બહુ ઘણી મહેનત છે, ઘણી મતલબ રાતના ઉજાગરા છે. હું હાલની તારીખમાં કોઈ નાટક કરીશ ને તો મહિના પહેલાં મને સ્ક્રિપ્ટ મળતી હશે, તો હું શો ના થાય ને એના આગલી રાત સુધી નાટકની સ્ક્રિપ્ટ ગો થ્રુ કરતો હોઉં છું.
કરેક્ટ એટલે માય ક્વેશ્ચન વોઝ કરણ કે ધીસ ઇઝ અ વેરી પ્રોફેશનલ પાર્ટ ઓફ ધીસ ઇઝ અ પ્રોફેશન, અ સિરિયસ પ્રોફેશન, અને એમાં જેમ કોઈ ક્લાયન્ટની મીટિંગ હોય ને જે ટાઈમે પહોંચે એ રીતે જ સેટ પર જવું પડે, ને રેપ્યુટેશન એ બગડે, અને ઓફકોર્સ દેન દેર આર અધર રિપરકેશન. હા, પ્રમોશન્સમાં સોરી સર હું લેટ આવતો હતો. પ્રમોશન્સમાં હું લેટ આવતો હતો પણ ઓન સેટ હું ટાઈમ પર હતો. સોરી અંકિત. ઓકે, તમારો પ્રશ્ન, અને તમારે 2 મિનિટ બીજી બેસવું હોય તો બેસો. મારે થોડા 4-5 વારો આવશે ને સાહેબ? ના, વારો આવશે. તમે તો માઇક જ લઈ લીધું, તો મારા પછી તમે માઇક્રોફોન પકડી રાખ્યું છે. સો મારે જેને બી આન્સર આપવો હોય આપવો. નંદનભાઈ, રાઈટ? વંદનભાઈ, ઓફકોર્સ તમને વંદન તો કરવું જ પડે આ 100 કરોડ કર્યા પછી. હવે હેવિંગ સેડ દેટ એનીબડી કેન આન્સર. આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ આસ્ક 4-5 one-word questions અને one-word answers. કે one word to describe લાલો. તમે કોઈ બી એનીબડી, યુ કેન જસ્ટ શૂટ આઉટ ધ આન્સર. દેર ઇઝ અ રેપિડ ફાયર. ઇનર વોઇસ. લાલો ઇઝ ઇનર વોઇસ. હા, તમારી અંદર છે. વેરી ગુડ. ધ મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ પાર્ટ ઓફ મેકિંગ ધીસ ફિલ્મ. અજયભાઈ કહેશે કે નો બજેટ, બટ મે બી યસ. તમે જ જવાબ આપ્યો, મેકિંગ ધીસ ફિલ્મ્સ. ધીસ ઇઝ હાર્ડેસ્ટ પાર્ટ. એમ કે પિક્ચર બનાવવી અમારા માટે બહુ હાર્ડ હતું. But what is important, the substance, the content કે stars? કોન્ટેન્ટ ઓલવેઝ. એમ? હા, ઓલવેઝ આ કોન્ટેન્ટ. કરણની જગ્યાએ બીજું કોઈ નાચતું હોત તો ચાલત, કે રિક્ષા ચલાવતું હોત તો? Do you think it would be as successful? એ પાર્ટ ઓફ કોન્ટેન્ટ છે. કરણ ને આ ફિલ્મની અંદર હોવું જરૂરી હતું, તો એ તો છે જ. એવું નથી કે કરણ ના હો તો ના, બીજું કોઈ એ રીતે કરી લે. agreed. પણ એ પહેલેથી જોડાયેલા હતા, અને કોન્ટેન્ટ તો છે જ, પણ એની સાથે મેચ થવો એક્ટર પણ જરૂરી કોન્ટેન્ટ છે. ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અમિતાભ બચ્ચન જગ્યાએ શાહરુખ ખાન કરી નાખે, પણ જો કોન્ટેક્ટ ના હોય તો બે ફેલ જાય. That is મોસ્ટ the point. ઇમ્પોર્ટન્ટ. Right. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં સર, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા હા હા. આ મૂવી બનાવતી વખતે કોઈ એવો ઇવેન્ટ જે તમે કોઈ દિવસ નહીં ભૂલો? એવા ઘણા બધા હશે, પણ એક એવો કોઈ ટાઈમ ઇવેન્ટ તમને થયો હોય, તમને એવો કોઈ યાદ આવતો હોય? એટલે બેઝિકલી પ્રભુ પાસે છે ને એક બાઇક છે આર્યા. એ છે ને બાઇક 3D પ્રિન્ટેડ હતી, ઓરિજિનલ બાઇક પણ નહોતી. અને એ છે ને મેક્સિમમ 15 કિલોમીટર ચાલે પછી બંધ પડી જાય. એટલે અમે એક જગ્યાએ શૂટ કરતા હતા, ત્યાંથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે 35-40 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ હતું. તો મેં કીધું વાંધો નહીં, મેં કીધું એ સાહસ હું કરીશ. ધીરે ધીરે એને લઈ જઈશ ને વચ્ચે સ્ટોપ આવશે ત્યાં હું થોડુંક ચાર્જ કરીને લઈ જઈશ. તો 4 સ્ટેશન પર રસ્તા પર જ બંધ પડી ગઈ. મતલબ 5 કિલોમીટર પડ્યા ને એટલે ઉપર આગળ પાછળ કોઈ જ નહીં. તો મેં કીધું હવે શું કરશું? મેં કીધું કોઈ ટેમ્પો મળી જાય ને તો કામ થઈ જાય, તમે ચડાવી દો. પાછળ જોયું ને તો ટેમ્પો જ હતો. બેસાડી તો એ લઈ ગયું. એટલે એવા બધા તો ખાસા તમે ઇન્સિડન્ટ. મેકિંગ ઓફ ધ મૂવી નું કોઈ ફિલ્મ બનાવી છે કે નહીં? આ બધા આ ટેમ્પોના ને એ બધાની બી એક સ્ટોરી બની જાય. પણ એવું હતું સર કે BTS રાખવાનું એક કારણ, 2 કારણ હતા. એક કોઈ હતો ને BTS શૂટ કરવા માટેનો માણસ, હા. અને બીજું એવું હતું કે કેમેરો હોય ને તો તમે જરાક એક્ટિંગ કરવા મળો, કદાચ પિક્ચરમાં ધ્યાન ન રહે તો. એટલે પ્રેઝન્ટ એટલે BTS બહુ ઓછું રાખ્યું છે સર. ફેબ્યુલસ. અને ફાઇનલી વન એડવાઇસ ટુ સ્ટુડન્ટ્સ એસ્પાયરિંગ, વેધર પ્રોડ્યુસર, ડિરેક્ટર, એક્ટર, કોઈને એક એડવાઇસ આપી હોય તો શું કહેશો? લગે રહો મુન્નાભાઈ. હા, એ જ કે ભાઈ ફિલ્મ બનાવી છે તો બનાવવા નીકળી જાઓ. એમ કે હું કાલે બનાવીશ ને આજે જ નીકળી જાઓ. વન્ડરફુલ. જેન્ટલમેન, ઓવર ટુ યુ. તમારી પાસે માઇક છે ને જી? થેન્ક યુ. હું રાજેશ ચૌહાણ બોલું છું, અને મને જ્યાં સુધી આ પિક્ચર વિશે ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી કદાચ મારે ક્લેરિટી તમારી પાસે જ સાંભળવી. શરૂઆતમાં પિક્ચર ઉપડું નહોતું. તમારો ક્વેશ્ચન 60 પ્રશ્ન સેકન્ડની એ અંદર. છે કે પછી પાછળથી કઈ રીતે ઉપડું ઈ. અને આપણા કરણભાઈને એક પ્રશ્ન છે કે કરણભાઈ તમે હમણાં કીધું કે તમે CA છો, બરાબર? ના, એ મેં નથી કહ્યું. એવું કીધું. એ મેં કહ્યું કારણ કે મારે એક્ટિંગમાં જવું તું, પણ હા, મને એટલે કોઈ આ મોકો ના પિક્ચર આપ્યો. શરૂઆતમાં નહોતું ઉપડું. કદાચ હું સૌરાષ્ટ્રનો રાજકોટનો જ છું, અને પછી Question. આ પ્રશ્ન ઈ જ કે We પછી don't have પાછળથી time. કેમ ઉપડું, એના માટે શું મહેનત એટલે કરી? દિવાળી ટાઈમમાં કેવું લોકોને છુટ્ટીઓ માણવાનો ટાઈમ જોઈતો તો એ લોકો છુટ્ટીઓ માણી, છુટ્ટીઓ જેવી પૂરી, મતલબ એનો સમય જ્યારે પૂરો થયો અને પછી લોકોએ ફિલ્મ જોવા માટેનું શરૂ કર્યું. એવી રીતના ફિલ્મ પછી એવી રીતે આગળ વધી અને પ્રભુની ગ્રો માઉથ પબ્લિસિટી મેન તો.
this is how it happened. So, are we correct કે પહેલા 2 અઠવાડિયા કરતા પછી ચોથું પાંચમું અઠવાડિયું એ વધારે હા એટલે એમાં એવું હતું કે માઉથ પબ્લિસિટી ફિલ્મ ચાલી કે આજે 10 લોકોએ જો તો 10 લોકોએ 20 લોકોને કીધું 20 30 ને કીધું તો એવી રીતે માઉથ પબ્લિસિટીથી તમારી ફિલ્મ પાસે ચાલી પ્રમોશન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોર્ડિંગ માટે કોઈ બજેટ રાખ્યું જ નહોતું તમે. હતું પણ બહુ લિમિટેડ બજેટ હતું એટલા બજેટમાં ગુજરાતી ફિલ્મને તમે માર્કેટ ના કરી શકો એમ વન્ડરફુલ. દિવાળી ટાઈમે Some 3 youngster. શો હતા. Yes, the gentleman in the front ઓલ row. ઓવર ગુજરાતમાં 3 જ શો હતા દિવાળીના ટાઈમે. હા. અને એના પછી 3000 શો થયા. Wow. Can you imagine? Wonderful. યસ યસ શો શરૂ કરવા માટે. શો શરૂ કરવા માટે અચ્છા. Yes, please. યસ મારો સવાલ છે પ્રોડ્યુસર અજયભાઈને કે ફિલ્મ રિલીઝ પહેલાં પણ રિકવરી માટે તમે કંઈ ઓટીટીને અપ્રોચ કર્યું હશે તો ત્યારે કોઈ ઓટીટી તરફથી તમને શું મેક્સિમમ ઓફર મળી હતી કે નથી મળી અને આજે કેટલા કરોડોની ઓફર મળી રહી છે કંઈ તમે એ બાબતે શેર કરી શકો. આ તો હું કહું અજયભાઈ વતી કે ના અમે કોઈ ઓટીટીને એવો કોઈ અપ્રોચ નથી કર્યો અને એટલે નથી કર્યો કે અમારા મૂવી બનાવવાનું ખાલી એક જ હતું કે લોકો સુધી પહોંચાડવી છે અને હજી અમારે હિન્દીમાં આવી રહી છે 9 તારીખે એકવાર આખું બધું રેડી થઈ જાય ને જાપાન ચાઇના મંગળ ગ્રહ ઉપર પછી જોવું કે કોણ હાથ ઊંચો કરે છે ને પછી આપણે કરશું એ બધું. એલન મસ્કના SpaceX માં મૂકવાનું છે મૂવી. હા એ એલિયનનો કલર ને પ્રભુનો કલર સેમ છે ને શ્યામ. Absolutely. Correct. Yes, please. You can shout out your question. Na, that lady here. Very important. ફિલ્મમાં શું છે ફિલ્મમાં તમે સુધારી ના અમને તો જ એવું તો આખું પિક્ચર તમને એવું લાગે કે આપણે આ રીતે કર્યું હોત તો સારું હતું આ રીતે કર્યું હોત તો સારું હતું પણ એ તો હવે થઈ ગયું એમ એ તો હવે નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં આપણે કંઈક કરીએ અને એ હોવું પણ જોઈએ મેમ થેન્ક યુ એવું હોવું જ જોઈએ અને અમને થતું હોય પણ હવે આપણી હાથમાં કાંઈ નથી હવે થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ ટાઈમ યાદ રાખશે કે એમનું મોટરસાયકલ 50 કિલોમીટર ચાલવું જોઈએ. ના આ ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સમાં ઓફિસર લાગે છે. ના ના સર આનો ક્વેશ્ચન એવો છે સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે કે 100 કરોડમાંથી જેટલા બી મળશે ને અમને બધાને એ પબ્લિકલી તો કઈ રીતે કેવું નકર તો પછી તમે સમજ્યા ને આ કઈ રીતે આનો મારે આન્સર કર આપણે હમણાં નીચે મળીને આપણે બે પર્સનલ વાત કરશું અને કોઈ જ નહીં કહેતા એ રીતે ઓકે. એની અધર ક્વેશ્ચન નો ગાઈઝ નો પર્સનલ ક્વેશ્ચન નો ફાઇનાન્સ ક્વેશ્ચન પ્લીઝ ચલો દેટ ડઝન્ટ મેક સેન્સ. એક મિનિટ એમનો પહેલા ક્વેશ્ચન સાંભળી લઈએ બોલો. યસ કરેક્ટ. યસ correct good question. Anybody? One word, his conviction. મેં કહ્યું એમ કે ઇન્ટેન્ટ બહુ મોટી વાત છે કે તમે કયા ઇન્ટેન્શનથી બનાવો છો ફિલ્મ. ઘણા લોકો છે ને સબસિડી માટે ફિલ્મ બનાવે છે, ઘણા લોકો મારે ફિલ્મ બનાવી છે લોકોને બતાવી દેવું છે એના માટે ફિલ્મ બનાવે છે. પણ મહત્વનું એ છે કે આર્ટને તમે પોતે વરી જાઓ જ્યારે અને એક ઓનેસ્ટી હોય તમારી એક એ ઓનેસ્ટી અને નો કોમ્પ્રોમાઇઝ એટીટ્યુડ. એવું જરૂર નથી કે 100 કરોડની પણ સારી ફિલ્મ અત્યારે અવતાર બહુ જ સારી ફિલ્મ છે આટલા બધા કરોડો વાપરીને એણે બનાવી બરાબર તો એ પણ સારી ફિલ્મ બને પણ મહત્વનું એ છે કે તમારી ફિલ્મ બનાવતા તમે કેટલું કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરતા તમારા આર્ટ માટે તમારા એ જે ક્રાફ્ટ છે એ જે સિનેમામાં તમને દેખાય છે એક સીન. એક ખાલી કિસ્સો કહીશ. એક સીન એવો છે ફિલ્મમાં કે જે અંકિતને નથી મજા આવતી તો એ સીન લેવામાં જે છેલ્લો તમે સીન જોવો છો ને 2 જણા વાતો કરે છે બરાબર છે તો એ સીન એઝ અ ડિરેક્ટર એને ના મજા આવી તો એણે 4 દિવસ સુધી શૂટ કર્યો છે કે એક વાર નહીં 2 વાર નહીં આ એક્ટરો એટલા સપોર્ટિવ છે કે અંકિતને નથી મજા આવતી આપણે ફરીથી કરીએ. તો એ પ્રોસેસ છે ને એ ક્યાંક આપણી ગુજરાતીમાં ખૂટે છે કેમ કે આપણે કેવું હોય કે અત્યારે તારું કે સીન શૂટ કર્યો પછી બીજો સીન હોય
પછી તરત બીજું લોકેશન જવાનું હોય એટલે પાછળ છે ને આજે મારે 10 વર્ષ થયા આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 15 ફિલ્મો થઈ તો મને ખબર છે કે પાછળ છે ને પ્રોડ્યુસર બૂમો પાડતા હોય કે ભાઈ જલ્દી પતાવો યાર, આ 2 વાર તમે કરી લીધું, 3 વાર રીટેક કરી લે, હવે આ ટાઈમ નથી આપણી પાસે. પછી ડિરેક્ટર શું કરે, હવે ચલો જેવું આવ્યું છે એવું ચલો જવા દો, છપાઈ જાય. અને એકવાર છપાય છે ને પછી બદલાતું નથી. તો એ જે એટીટ્યુડ છે એઝ અ ડિરેક્ટર અને એક્ટર્સનો કે એને જ્યાં સુધી નથી મજા આવી ત્યાં સુધી આપવાનો, અને એક ડિરેક્ટરનો કે જ્યાં સુધી મને નથી મળ્યું ત્યાં સુધી હું પ્રોપર ટેક લઈશ. દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ પાર્ટ ઓફ ધીસ ટીમ. અને સર ફાઉન્ડર ઉપર ટ્રસ્ટની વાત છે તો હું એમ કહીશ કે અંકિત આજે તમે કોઈ ટૂથપેસ્ટ લેવા જશો ને તો નામ તમે એમ કહેશો કોલગેટ આપો ને તો અંકિત અમારા માટે કોલગેટ એ વાહ વાહ, ખરેખર છે. કરેક્ટ વન્ડરફુલ. આઈ હોપ તમને You can ask, yes, please. You can ask like વંદનભાઈને question, short question, please. પિક્ચર પર સક્સેસ તો વિચારેલી હતી પણ સંજોગો એવા હતા કે અઘરું હતું. પણ આ લોકોની મહેનત જે રીતની હતી અને પછી વર્ડ ઓફ માઉથથી જે પબ્લિકે પિક્ચર ઉપાડી દીધું, પછી મેં એ લોકોને લખ્યું હતું 3-4 વીક પછી મેં કહું હવે સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ છે. મેં કહું હવે અરે મહેનત ઘણી થઈ પણ ઈશ્વરે પિક્ચર તો સારું હતું જ અને આ લોકોની જોરદાર મહેનત અને ઈશ્વરે રિઝલ્ટ આપ્યું એટલે બધું ભેગું થયું. Yeah, the lady here, but okay. હા, એટલે સ્ક્રીન્સ આપણી પાસે ઓછા છે એ તો ફેક્ટ છે. આપણી વી આર અંડર સ્ક્રીન કે આપણી પાસે 9000 સ્ક્રીન છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં, અને ખાલી પર્સપેક્ટિવ માટે ચાઇનામાં 90,000 સ્ક્રીન્સ છે. Oh boy. સો દેટ ઇઝ ધ પર્સપેક્ટિવ. એટલે આપણે સ્ક્રીન્સ ઓછા છે અને આપણે સૌથી વધારે ફિલ્મો બનાવીએ છીએ. વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે ફિલ્મો ઇન્ડિયામાં બને છે, ઓલ લેંગ્વેજીસ. સો સ્ક્રીન્સ વધવા જોઈએ. અને એમાં જેમ તમે કીધું એમ આમનું કામ ખાલી ફિલ્મ બનાવવાનું નથી. અંકિતભાઈ એમનું વિઝન એ છે કે મારે સિનેમાને નાના નાના સેન્ટર સુધી સિનેમા પહોંચાડવું છે, જ્યાં સ્ક્રીન્સ પહોંચાડવા છે અને જેના માટે ફિલ્મો બનાવવી છે. એટલે એ એમનું વિઝન છે. એટલે સાથે બધું થશે, સ્ક્રીન્સ બી વધશે અને ગુજરાતી ફિલ્મો તો ડેફિનેટલી હવે તો આના પછી લાલા પછી એક અલગ લીગમાં છે. એટલે પ્રભુ તમે જે રીતે કીધું ને કે આ બંનેનું કીધું, પણ હવે એમાં પ્રોડ્યુસરનું કામ ખાલી પૈસા નાખવા નથી હોતું, એમની સાથે ઊભું રહેવું હોય છે. કે વંદનભાઈએ કીધું કે આ કરવાનું છે એટલે એ પછી કરી નાખવાનું હોય. એ વંદનભાઈ કરશે એવું ના હોય, એ પ્રોડ્યુસરને એના લેવલે કરવું પડે. એટલે બધાને કલેક્ટિવ જોબ છે. કરેક્ટ. વંદનભાઈ, યોર પર્સપેક્ટિવ. લાલાનો તમને દાખલો આપું. અમારા લોકોનું એક ગ્રુપ હતું તો હું ગ્રુપમાં હજી મેસેજ પૂરો કરું ને 10 મિનિટમાં લોકોનું રિવર્ટ આવે અને અડધો કલાકમાં એક્ઝિક્યુશન થાય કે ભાઈ આ તમે કીધું આ થઈ ગયું છે. એટલે જે પ્રોડ્યુસરનું ડેડિકેશન જોઈએ ને એ ડેડિકેશન હોય તો રિઝલ્ટ મળે છે. આનો પુરાવો છે લાલો એનો, કે એ સૌથી મોટો પુરાવો છે. અને બીજો રહ્યો સવાલ તમારો સ્ક્રીનનો, તો લાલો પિક્ચર એવું છે કે જે પિક્ચરે નવેમ્બર મહિનાના તમામ હિન્દી પિક્ચરને પાછળ પડ્યા અને તમામ હિન્દી પિક્ચરને ગુજરાતમાં રિલીઝ કરવાની તકલીફ પડી હતી. લાલો પિક્ચર લીધે દે દે પ્યાર દે 2 હતું, હક હતું, મસ્તી ફોર, એ બધાને સ્ક્રીન મળવાની તકલીફ હતી. બધાએ પેટ ભરીને ગુજરાતી પિક્ચરને સ્ક્રીન આપ્યા જ છે. એના માટે સ્ક્રીન આપ્યા પછી પબ્લિક આવે અને આખું સર્કલ પૂરું થાય, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને અજયભાઈ જેમ કીધું એમ આખા ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા સ્ક્રીનનો પ્રોબ્લેમ તો છે. જે જોઈએ એના કરતાં સિનેમા ઓછા જ છે, પણ જ્યારે પિક્ચર સારા બને છે ત્યારે સ્ક્રીન ઓછા જ પડે છે. ને જ્યારે સારા પિક્ચર નથી આવતા ત્યારે સ્ક્રીનને પિક્ચરની તકલીફ છે કે ભાઈ શું ચલાવું, સ્ક્રીનો ખાલી પડી રહે છે. એટલે બંને છે, બંને અન્યોન્ય સર્કલ પૂરું થાય તો બધું સરસ થઈ જશે. કરેક્ટ. તમારો ક્વેશ્ચન, યસ, યુ કેન સ્પીક અ લિટલ લાઉડ. યા. True.
યસ વોટ ઇઝ યોર રિએક્શન? એટીટ્યુડ તો આ જ રાખવો છે, પણ ટુ બી હોનેસ્ટ ઇન રિયાલિટી પ્રેશર હોય તમારી ઉપર, કારણ કે લોકો કહેતા આજે તમે મને પ્રશ્ન પૂછો તો મારે આમ થોડુંક વ્યવસ્થિત કે વાત તો સાચી છે એમ, એટલે એટલે આ એક હ્યુમન સાયકોલોજી છે. હું આનાથી ભાગી ના શકું, પણ વિલ ટ્રાય કે એ એટીટ્યુડ રાખીને હું ફિલ્મ બનાવું કે ભાઈ મારે ફિલ્મ બનાવી છે, બસ હું ડે 1 થી સ્ટાર્ટ કરું પાછું, અને એ જ ફિલ્મ મેકિંગનો અપ્રોચ રહેશે. પછી જે થાય એ તો એ જ રહેવાનું છે, પણ તમને કોઈ કે નેક્સ્ટ સારી બનાવવી પડશે, પણ એની સાઈડમાં રાખતા વાર્તા શું છે, વાર્તા ઇઝ ધ કિંગ મેમ. થેન્ક યુ. પણ આ તો એવું છે કે પેલો બોર્ડમાં પહેલો નંબર આવી ગયો, હવે આવતી સાલ તો જો નીચે જતો રહ્યો તો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે તમારા એક્સપેક્ટેશન નાવ ફ્રોમ યુ ઇઝ ટુ હાઈ, સો યુ વિલ સર્ટનલી હેવ ટુ ડુ. યસ મેડમ, એક મિનિટ તમારી પાસે હું છેલ્લો ક્વેશ્ચન પૂછીશ. યુ વિલ નોટ બી લેફ્ટ આઉટ. યસ મેડમ, after that you and then him last. Okay, the short web series. We'll shorten the question also in the interest of time. Yeah, Ankit bhai question, right? Or both of them, yeah. ના મેમ, હવે તો સિનેમા, ઓનલી સિનેમા. Done. મોટા સ્ક્રીન. યસ ના, we have just 3 more questions to go. તમે question પૂછો. We will figure out if we have time. I'm monitoring the time also. Please. યસ, 100% સાચું છે. એટલે અમે 1.5-2 મહિનાથી ગાય શોધતા હતા. જ્યાં શૂટ હતું, લાસ્ટ સીન છે, ત્યાં સિંહ ને એ બધું આવતું હોય છે, એટલે ત્યાં કોઈ એની ગાય લઈને ન આવે. બીજો ઓપ્શન એવો હતો કે અમે ટ્રેક્ટરમાં ગાય લઈને આવીએ અને ત્યાં ઉતારીએ, પણ એ ઓપ્શન નથી. એમાં ગાયને હર્ટ થાય, એમાં કૃષ્ણને હર્ટ થાય. અમારે એવી બિલીવ હતું કે કંઈ વાંધો નહીં, આપણે ભગવાન ઉપર છોડી દઈએ કે ભાઈ કૃષ્ણની ઈચ્છા હશે તો કરશું. અમે ત્યાં શૂટ કરતા હતા ને ત્યાં ગોવાળી આવ્યા. એ કે હું તો અહીં આવું જ છું ગાયું ચરાવવા. એણે ગાય ચરાવી, અને આ વસ્તુ અમને ત્યારે રિયલાઇઝ નથી થઈ. અમે ઘરે આવ્યા, શૂટ જોઈને પછી અમને રિયલાઇઝ. એની રીતે જંગલમાં વહી ગયા, અમે એની ફોટો પણ નથી લીધો. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાન પણ આવા ચમત્કારમાં તમને, આવા તો બહુ બધા અનુભવ થયા છે મેમ. કરેક્ટ. તમારા એટલે એમના પછી તમે પૂછો. યસ, એન્ડ ધેન ધીસ જેન્ટલમેન હિયર. ક્વેશ્ચન, નો કોમેન્ટ્રી. ક્વેશ્ચન પૂછો, 12 સેકન્ડનો. બહુ સરસ. યા, ધ જેન્ટલમેન હિયર. Oh yes. સૌથી પહેલાં બહુ સારી વાત કીધી. આપણે ફિલ્મ મેકિંગની વાત થઈ, પણ સંગીતની વાત થઈ. સંગીત જેણે આપ્યું છે એ ઓસ્ટ્રેલિયાના છે, સ્મિથ જય, અને જેણે લિરિક્સ લખ્યા છે પ્રેમડી દવે. આ લોકોએ જે કામ કર્યું છે ને સાહેબ, અદ્ભુત, અને ફર્સ્ટ ટાઈમર છે. પણ અમે બધા એ છે કે તમને આ લોકોને હાઉ કુડ યુ અફોર્ડ ધેમ? અફોર્ડ, હા, અને મતલબ નો ડાઉટ એમને અમે રિક્વેસ્ટ કરી. કીર્તિભાઈ છે, ઐશ્વર્યા મેમ છે, તો એ કદાચ મોટી ફિલ્મોમાં વધારે લેતા, પણ એને અમે વાર્તા સંભળાવી, અમારી વસ્તુઓ કીધી કે આવું છે, તો તે હેલ્પસ. એવું નથી કે એમણે ફ્રીમાં કર્યું હોય કે એવી કોઈ વાત નથી કરતો, પણ એ થોડું સમજે કે ઓકે આવી રીતે થઈ શકે. એટલે તમે કોઈને પણ અપ્રોચ કરી શકો. જો તમારી વાર્તા તમને હોય કે આને લેવા છે તો લઈ શકીએ. એમ તો બહુ સિમ્પલ છે, આમાં કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. I will relate to what Maulik said કે conviction હોય તો then you can approach anybody also and then they would accommodate you. Yes, પ્રભુને ખબર. ઈ તો અંદરથી અવાજ આવશે તો બનાવશે. આવશે અધ્યાય 2. તમારો ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન.
કોના લીધે રેડી પડ્યા? કૃષ્ણને લીધે તમે રેડા, તમારા અંદરના કૃષ્ણને લીધે રેડા હો. ઇટ વોઝ પ્રભુ. વોઝ ઇટ ધ એક્ટિંગ? એક્ટિંગ એ તમને કનેક્ટ કરી ગયો કે આ તો મારી જ વાત છે. મતલબ આઈ કેન કરણને અગ્રી પૂછો તો બીકોઝ direction ઇટ્સ કહેશે. સમ પાર્ટ ઇમ્પ્રોવાઇઝડ. તો યા થેન્ક યુ. Correct. We may take, I'm just top of the hour, we are 3 minutes away. We may take 1 or 2 more questions. Yes, please. Okay, ના દીકરો તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. મોટેથી બોલો બેટા. Which is the favorite scene? તમારા માટે છે. બોલો. એક્ટરોને બી પૂછી શકીએ તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વ્યૂઝ. ઓકે, દીકરો પૂછે છે કે તમારાનો કન્સર્ટ કરીને નહીં, એકબીજાને. ફેવરિટ સીન એ છે કે જ્યારે ભગવાન એવું કહે છે કે તે લાલા બધ્યાએ મને ગોઈતો, આખું પિક્ચર નો જોયું, કાંઈ વાંધો નહીં, કદાચ માવો ખાધો, નીચે વહી ગયા, ફોન આવી ગયો, પાછા ભગવાન એવા એકવાર કહેવા છેલ્લી વાર કે તમે 200 રૂપિયા આપ્યા, 250, તમે કીધું 700 રૂપિયા આપ્યા. એમ જેટલા લોકોએ પૈસા આપ્યા થિયેટરમાં, પાછા 1 મિનિટમાં આખું પિક્ચર કહેવા આવ્યા. ધેટ ઇઝ માય ફેવરિટ. અને અમારા બધાનો મોસ્ટ ઓફ કદાચ એ જ ફેવરિટ છે કે લાલા તે મને બધીએ ગોઈતો પણ તારી અંદર ન ગોઈતો, હું તારી અંદર જ છું. ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ફેવરિટ. અને જ્યારે કરણ પૈસા આપે છે, ભગવાન કરણને કે ભાઈ આ 1500 ની જગ્યાએ 2000 આપે, કે ના લેવાય, જ્યારે એ તો દેવામાં ડૂબેલો છે. દેટ વોઝ ઓલ્સો વેરી સેન્ટિમેન્ટલ સીન ઓફ ધ મૂવી. કરેક્ટ. એ તો 100 કરોડ થયું પછી તો આ થઈ ગઈ બધી ભૂતી થઈ ગઈ. હા, તો આપણને જ લાગે. પણ ના, એ તમે જે કીધું એનો બહુ શોર્ટ એક આન્સર આપી દઉં કે જ્યારે અમે લોકો પ્રમોશનમાં જઈએ છીએ ને, તમે કેમ આવા તમે તમારો ટાઈમ કાઢીને તમે યાર અમારા, અમે તો બહુ નાના છીએ, તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછો ને, આવી આંતરિક અનુભૂતિઓ તો અઢળક થઈને ત્યાંથી અમને એક રિસ્પોન્સિબિલિટી ફીલ થઈ છે કે અમે જે મોજ મસ્તી ને બધું જે બી હતા એને બદલે આમ શાંત થઈ ગયા કે હવે આપણી એક જવાબદારી છે, આપણે જવાબ આપવા પડશે, આ કરવું પડશે, તે કરવું પડશે. તો એક અંદરનો એક કૃષ્ણ છે ને એને અમને બહુ ઓલા કરી દીધી. આવી અનુભૂતિ અમારે હવે હર રોજ પરીક્ષા છે, અમારે રોજ પાસ થવાનું છે અમારે. કરેક્ટ. વેઇટ અ મિનિટ. યસ. લાલો પિક્ચરની જર્ની એવી છે કે અમે રોજ દિવસમાં 5 વખત 7 વખત 10 વખત વાત થતા. અમારા લોકોનો રેકોર્ડ જે રીતે 100 કરોડનું એનાઉન્સમેન્ટ 100 કરોડ પૂરા થયા ને, અમારી ટીમમાં કોઈને વાત કરવાનો સમય નહોતો. બધા 100 કરોડ થયા પછી એટલા જ પ્રેમથી ને એટલા જ લગનથી દોડતા હતા કે ભાઈ હવે 100 કરોડનું ટાર્ગેટ અચીવ થઈ ગયો છે તો હવે નહીં દોડવાનું. એ દિવસે પણ કંઈ પણ કામ હોય તો વિધિન 5 મિનિટ્સ થઈ જ જાય. એટલે આ લોકોનું ડેડિકેશન જે છે ને એનો કોઈ તોડ જ નથી. એટલું બધું ડેડિકેશનથી આ લોકોએ કામ કર્યું છે કે 100 કરોડ થયા હજુ પણ એટલી મહેનતથી દોડે છે. You want to add, Riva? Kasu, if you add. Okay. So point is very important that the journey begins. Journey is not, this is not the end of the journey. And responsibility is much higher. પહેલા તો શું ફેલ થયા હોત તો કોઈ ચિંતા જ નહોતી. But the success creates more responsibility. That's the biggest learning over here. We'll take the final last question with this gentleman. જય દ્વારકાધીશ. મારો પ્રશ્ન છે બધા કલાકારોને કે આપણે આ જે મૂવી બનાવી છે એક સામાન્ય પરિવારની પ્રેરણાથી બનાવી છે, જેમાં એક કલાકાર છેલ્લે માવો ખાય છે, દારૂ પીવે છે અને એનું આખું જીવન બગડી જાય છે. તેવી ગુજરાતમાં કેટલા પરિવારની પ્રેરણા મળી હતી કે જેણે માવો અને દારૂ છોડ્યો? મારા પોતાના મિત્રોને મને ફોન આવીને ફોન કરે છે, મારા પોતાના મિત્રો તો મિત્રો જ જો માવો છોડતા હોય છે તો એ તો ભાઈ એક તો સુસાઇડનો ઇન્સિડન્ટ હતો. Vandanbhai, special thanks to you for coming and thank you ladies. I know the questions answers are never going to see. વંદનભાઈ માટે બહુ જ બધી તાળીઓ થવી જોઈએ કેમ કે રૂપમ એન્ટરટેનમેન્ટ, Yeah, one more minute. સાવંત સર એમની આ ત્રીજી પેઢી છે જે આપણા ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીને 60 સર્વ more કરી રહી seconds. છે. Don't leave. Yeah. Yes. Yeah, So I must do a formal vote of thanks. Vandanbhai, certainly you played a big role, you know, behind the scene, against the scene, after the scene. સર એક જ મિનિટ લઈશ ખાલી ના, જે 10 જેનું મારે second, 10 second. 10 સેકન્ડ 9 જાન્યુઆરીએ ફિલ્મ હિન્દીમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. Correct. એટલે આપણે બધાએ જે લોકોએ સપોર્ટ કર્યો છે બધાને ફરીથી વિનંતી કે હિન્દીને પણ એટલો જ પ્રેમ આપે. થેન્ક યુ સો મચ. 9th જાન્યુઆરી લાલો ઇન હિન્દી. So, ladies and gentlemen, once again, thank you very much for joining. This is a very important aspect of the management that we've learned. So we understand it is not about, wait, just one sec.
અને the important point is it is a management that we see in a film. AMA Ahmedabad Management Association has this diploma program. I'm very happy to note normally diploma program માં 15, 20, 25 participant હોય. We already 40 plus. So this is seeing a